ఓం శ్రీ సాయిరామ్. అందరికీ సాయిరామ్ అండి. ఓంకార బీజ రూపాయ సర్వేశాయ జగత్పత్ ప్రథమాయ నమస్తుభ్యం. శ్రీ సత్యసాయి గణాధిప అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకులు అనంత ప్రేమమూర్తి సకల దేవత అతీత స్వరూపులైన మన బంగారు తండ్రి స్వామి పాదపద్మములకు పూర్వకంగా పాదాభివందనములు సమర్పించుకుంటూ అహం సత్య బోధక జ్ఞాన యజ్ఞ నిర్వాహకులైన శ్రీ మల్లెల లక్ష్మీనారాయణ గారి దంపతులకు హృదయపూర్వక పాదాభివందనములు. సాయి ఆత్మ బంధువులందరికీ హృదయపూర్వక ప్రేమపూర్వక సాయిరాం. ఈరోజు మన ఏఎస్పి ప్రయాణం 1761వ రోజు. ఈరోజు పంచాంగం 24/4/2025 శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం, వసంత ఋతువు, చైత్రమాసం, బహుళపక్షం, గురువారం, బృహస్పతి వాసరే, ఏకాదశి తిథి, పూర్వభద్ర నక్షత్రం. ఈరోజు స్వామి ఆరాధన దినోత్సవం సాయిరాం. ఆ సందర్భంగా ఈరోజు ముందుగా ఎన్కే సుజాత గారి వేద పఠనం ఉంటుంది సాయిరాం. ఆ తర్వాత స్వామి భజన్స్ 30 minutes, సాంగ్స్ అండ్ కీర్తన్స్. ఆ తర్వాత శ్రీమతి శ్రీ చిరంజీవి ఆరాధ్య ఒక 5 minutes చెప్తుంది సాయిరాం. ఆ తర్వాత 10 minutes స్పెషల్ స్పిరిచువల్ సత్సంగం శ్రీ పి కోటేశ్వరరావు గారు. ఆ తర్వాత స్పెషల్ స్పిరిచువల్ సత్సంగం శ్రీ మల్లెల లక్ష్మీనారాయణ గారు. ముందుగా ఎన్కే సుజాత గారి వేదం ఉంటుంది సాయిరాం. సాయిరాం సుజాత గారు. సాయిరామ్. సాయిరామ్ గురుగారు. శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఓ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रियवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सरस्वती गण प्रार्थना घणापाठं प्रणो न प्रप्रणो देवी देवी न प्रप्रणो देवी नो देवी देवी नो नो देवी सरस्वती सरस्वती देवी नो नो देवी सरस्वती देवी सरस्वती सरस्वती देवी देवी सरस्वती वाजे भिर्वाजेभिः सरस्वती देवी देवी सरस्वती वाजेभिः सरस्वती वाजेभिर्वाजेभिः सरस्वती सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती वाजिनीवती वाजेभिः सरस्वती सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती वाजेभिर्वाजिनीवती वाजिनीवती वाजेभिर्वाजेभिर्वाजिनीवती वाजिनीवतीति वाजिनीवती धीनामवित्रिदीनां धीनामवित्र्यवत्ववत्ववित्रिधीनां धीनामवित्र्यवतु अवित्र्यवत्ववत्ववित्र्यवित्र्यवतु अवत्वित्र्यवतु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजासृजेयेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापपृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणाद् ब्रह्मा जायते नारायणाद् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणाद्वादशादित्या रुद्रावसवः सर्वाणि च छन्दागुंसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। ॐ अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः द्यावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदगं सर्वं यद्भूतै यच्च भव्यम् निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरम् नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदम् यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमद्येति अनुपब्रुवः सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यगं रायस्पोषं गौपत्यं ततो मृतत्वमश्नुते ततो मृतत्वमश्नुत इति य एवं वेद प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकारमकार इति तानेकदा समभरत्तदेतदोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसारबन्धनात्। ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानगणं तस्मात् तदिदावन्मात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्तमेकन्नारायणं कारणरूपमकार परब्रह्मो एतदथर्वशिरो योधीते रातरधीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायमधीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति माध्यन्दिनमादित्याभिमुखो दीयान पञ्चपातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यल्लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषतु सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु
సమస్తలోకాస్తు కినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సాయిరామ్. థ్యాంక్ యూ. సాయిరామ్ అండి. నా హృదయమే స్వామి సింహాసనం, నా హృదయమే స్వామి సింహాసనం, నా పూజనం నీకు నీరాజనం, నా పూజనం నీకు నీరాజనం, నా హృదయమే స్వామి సింహాసనం, నా ఇల్లు నీవుండు బృందావనం, నా ఇల్లు నీవుండు బృందావనం, నా వందనం నీకు హరిచందనం, నా వందనం నీకు హరిచందనం, మా సేవలే ముత్యమణిహారము బాబా, నా సేవలే ముత్యమణిహారము, నా ధ్యానమే నా ధ్యానమే నిత్య నైవేద్యము, నా ధ్యానమే నిత్య నైవేద్యము, నా హృదయమే స్వామి సింహాసనం, నా పూజనం నీకు నీరాజనం, నా హృదయమే స్వామి సింహాసనం, నా భక్తి నిను తూచు తులసీదళం, నా భక్తి నిను తూచు తులసీదళం, నా జ్ఞానమే స్వామి కదలీ ఫలం, నా జ్ఞానమే స్వామి కదలీ ఫలం, నా ప్రేమయే నీకు తాంబూలము బాబా, నా ప్రేమయే నీకు తాంబూలము, నా హృదయమే నా హృదయమే స్వామి సింహాసనం, నా హృదయమే స్వామి సింహాసనం, నా హృదయమే స్వామి సింహాసనం, నా పూజనం నీకు నీరాజనం, నా హృదయమే స్వామి సింహాసనం. సాయిరామ్. యుగావతారా సాయి రామ, యుగ అవతారా సాయి రామ, రామ రామ రామ, శ్రీరామ రామ రామ, రామ రామ సీతాపతే శ్రీరామ, రామ 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 సీతాపతే శ్రీరామ, యుగావతారా సాయి రామ, పరమ నిరంజన ప్రశాంతి రామ, పరమ నిరంజన ప్రశాంతి రామ, శ్రీ రఘురామ సాయి రామ, శ్రీ రఘురామ సాయి రామ, రామ 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 సాయి రామ రామ రామ, రామ రామ సీతాపతే శ్రీరామ, యుగావతారా సాయి రామ, రామ రామ రామ
సాయి రామ 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 సీతాపతే శ్రీరామ యుగావతారా సాయి రామ పరమ నిరంజన ప్రశాంతి రామ ప్రశాంతి రామ పరమ నిరంజన ప్రశాంతి రామ శ్రీ రఘురామ సాయి రామ శ్రీ రఘురామ సాయి రామ 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 సాయి రామ 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 సీతాపతే శ్రీరామ యుగావతారా సాయి రామ. థ్యాంక్ యూ సాయిరామ్. సాయిరామ్. రత్నాకర కులదీపం రమణీయ రూపం సాయి స్వరూపం సత్యస్వరూపం సత్య సాయి స్వరూపం ప్రేమ స్వరూపం కన్నీట పాదాలు కడిగేము తల్లి కన్నీట పాదాలు కడిగేము తల్లి కరుణాంతరంగిణి మా కల్పవల్లి కరుణాంతరంగిణి మా కల్పవల్లి శరణం జనని సత్య సాయి జనని శరణం జనని సత్య సాయి జనని కన్నీట పాదాలు కడిగేము తల్లి గ్రామ సేవ శ్రీరామ పాద సేవ అన్నావు పల్లె సేవ పరమాత్ముని సేవగా బోధించావు అమ్మా నీ ఆనతిని భక్తితో తలదాచాము సాయి మాటే బాటగా పల్లె సీమ చేరాము శరణం జనని సత్య సాయి జనని శరణం జనని సత్య సాయి జనని కన్నీట పాదాలు కడిగేము తల్లి పల్లె పల్లెలో మల్లె వంటి మనసులెన్నో చూసాము సత్య సాయి జనని అని సంకీర్తన చేసాము గుండె గుండెలో నిండి సాయిని దర్శించాము సేవా కుసుమాలుని పదముల కర్పించాము శరణం జనని సత్య సాయి జనని శరణం జనని సత్య సాయి జనని కన్నీట పాదాలు కడిగేము తల్లి నీవు లేని మా హృదయం శూన్య మందిరం నీవు లేని మా హృదయం శూన్య మందిరం నీవు లేక నిర్జీవం మా జీవన పయనం నీవు లేక నిర్జీవం మా జీవన పయనం అమ్మా నీ పిల్లలకు చల్లగా దీవించవమ్మ అమ్మా నీ పిల్లలకు చల్లగా దీవించవమ్మ మా జీవన జ్యోతివై నడిపించవమ్మా మా జీవన జ్యోతివై నడిపించవమ్మా శరణం జనని సత్య సాయి జనని శరణం జనని సత్య సాయి జనని కన్నీట పాదాలు కడిగేము తల్లి కరుణాంతరంగిణి
పొంగిని మా కల్పవల్లి శరణం జనని సత్య సాయి జనని శరణం జనని సత్య సాయి జనని శరణం జనని సత్య సాయి జనని. సాయిరామ్. సాయిరామ్. సాయిబాబా భజన చేయండి, సాయిబాబా భజన చేయండి, భక్తాదులెల్లరూ భక్తి సలిపి ముక్తి పొందండి, భక్తాదులెల్లరూ భక్తి సలిపి ముక్తి పొందండి. ధరణి లోపల మూఢ జనులకు దొరకుటకు బహు దుర్లభంబిది, ధరణి లోపల మూఢ జనులకు దొరకుటకు బహు దుర్లభంబిది, గురు కటాక్షము వలన స్థిరమగు పరమ పదవిని చేరయుక్తి నేర్పవలె జీవాత్మకెప్పుడన్నా, నేర్పియుండెడి మరువకను జపించుచుండన్నా, ఆ జపము తెలిసిన వాడే నిర్మల్ బ్రహ్మ జ్ఞానన్నా, జ్ఞానైన వెనుకను సారెకులు జప స్నానమేలన్నా, స్నానంబు తెలిసిన వాడే పొడమి రాజయోగన్నా. నారదాది మహామునీంద్రులు తరచి గురుల చెగనెరి మంత్రము, నారదాది మహామునీంద్రులు తరచి గురుల చెగనెరి మంత్రము, మర్మ మెరుగని నిమిషమైన మరువకుండను పరము చేరిరి. సాయిబాబా సాయిబాబా భజన చేయండి, భక్తాదులెల్లరూ భక్తి సలిపి ముక్తి పొందండి. అండపిండ బ్రహ్మాండమంతట నిండినది నిజ గురువు మహిమా, అండపిండ బ్రహ్మాండమంతట నిండినది నిజ గురువు మహిమ, పండిత జ్ఞానులకు భావం ఖండితంబుగా తెలుసోలేదో, భూత ఉండే భూతములైదు కనుమన్నా, వాకిళ్ళు మూసి మండపంబులు దాటవలెనన్నా, ప్రణవంబు విడువక కొండలెక్కి చేరి చూడన్నా, వజ్రాలు దాపిన మండపంబులు మహిమలు గలవన్నా, కడచీన పిమ్మట పండు వెన్నెల ప్రబలమౌనన్నా, దండిగను పని చీకటావల్ నుండు బయలు ప్రదేశమెరుగక, దండిగను పెను చీకటావల్ నుండు బయలు ప్రదేశమెరుగక, కొండవలి ముందునున్న భవనం మండి భస్మము అయ్యేటట్టులా, కొండవలి ముందునున్న భవనం మండి భస్మము అయ్యేటట్టులా, సాయిబాబా భజన చేయండి, భక్తాదులెల్లరూ భక్తి సలిపి ముక్తి పొందండి. ఆత్మబాబను కానలేకన్ మూత్ర కొంపలు మునిగి చెడుదురు, ఆత్మబాబను కానలేకన్ మూత్ర కొంపలు మునిగి చెడుదురు, నేత్ర ద్వారము నందునున్న సూత్రధారుని కానలేక నమ్మితే మేలౌను కదరన్నా, శ్రీ సాయి దేవుని నమ్మకున్నను ఫలము సున్నన్నా, శ్రీ సాయి దేవుని నమ్మకున్నను ఫలము సున్నన్నా, మూడులకు ముఖ్య భూత పూజలయన్ ప్రేమమన్నన్నా, తనలోనే ఉన్న తత్వమెవ్వరు తరచి కనరన్నా, పాపిష్టి జన్మలు ఎత్తి అందుకు ఫలము లేదన్నా, మూతగల రుద్రాక్షమాలలు నీతితో ధరించి గొణిగిన, మూతగల రుద్రాక్షమాలలు నీతితో ధరించి గొణిగిన, సత్యముగ జ్ఞానంబు కనుగొని నిత్య మోక్షము పొందజాలరు.
సాయి బాబా భజన చేయండి, భక్తాదులెల్లరు భక్తి సలిపి ముక్తి పొందండి. ఎక్కడెక్కడ వెదకి చూచిన ఒక్కడని వేదంబు పలుకును, ఎక్కడెక్కడని వెదకి చూచిన ఒక్కడని వేదంబు పలుకు. నిక్కమేదో కానలేక మక్కువతో పాషాణ ప్రతిమకు మొక్కుదురు ఇటువంటి తెలివన్నా. ఈ భ్రమల చేత తెక్క బుద్ధులు విడువబోరన్నా. నూటికిని కోటికిని ఒక్కరొక్కరు ఉందురేమన్నా. అస్థిరపు తనువులు గ్రక్కునన్ గురు చేరలేవన్నా. మొక్కువలే పరమాత్మ గనుగొని నొక్కవలే అజ్ఞాన భక్తులు. మొక్కువలే పరమాత్మ గనుగొని నొక్కవలే అజ్ఞాన భక్తులు. ఎక్కసములై పుణ్య బాబన్ మిక్కిలిగ కొనియాడే సమయము. ఎక్కసములై పుణ్య భావన్ మిక్కిలిగ కొనియాడే సమయము. సాయి బాబా సాయి బాబా భజన చేయండి, భక్తాదులెల్లరూ భక్తి సలిపి ముక్తి పొందండి. చదువు శాస్త్రములేల చిత్తం నిలిచితే నిజ పదవి దొరకును. చదువు శాస్త్రములేల చిత్తం నిలిచితే నిజ పదవి దొరకును. మదగజము వలె పలు విధంబుల్ మనసు నిలువని వారికెప్పుడు కుదురుగా యోగంబు వినరన్నా. దర్పణము గై కొని బుధుల చెంతకు చేరవలెనన్నా. నేత్రద్వయంబుల్ తుదకు రెండును ఏకమౌనన్నా. పెద్దల సాంగత్యమును ప్రసిద్ధముగా నడిపింపగలిగియు. పెద్దల సాంగత్యమును ప్రసిద్ధగా నడిపింపగలిగి వద్దనున్న వికార గుణములు వదలమనెను సాయినాథుడు. వద్దనున్న వికార గుణములు వదలమనెను సాయినాథుడు. సాయి బాబా సాయి బాబా భజన చేయండి, భక్తాదులెల్లరూ భక్తి సలిపి ముక్తి పొందండి. కామ క్రోధములారు మరచి పామరత్వము పాడు చేసి. కామ క్రోధములారు మరచి పామరత్వము పాడు చేసి. నియమనిష్టలు లేని ఆత్మ బాబను సరించుచుండన్నా. జన్మాదులెప్పుడు బాబా ఎన్నడు కానబోడన్నా. నియమనిష్టలు లేని ఆత్మ బాబాను స్మరించుచుండన్నా. జన్మాదులెప్పుడు బాబా ఎన్నడు కానబోడన్నా. ఆ షిరిడి వాసుడు బాబా ఎతడని వినుచు తలచన్నా. ఆ షిరిడి వాసుడు బాబా ఎతడని వినుచు తలచన్నా. కామ క్రోధములాది కాగల పరమశత్రుల పారద్రోలి. కామ క్రోధములాది కాగల పరమశత్రుల పారద్రోలి. కామజనకుండైన ఎట్టి సాయి బాబాను చూడరండి. కామజనకుండైన ఎట్టి సాయి బాబాను చూడరండి. సాయి బాబా సాయి బాబా భజన చేయండి, భక్తాదులెల్లరూ భక్తి సలిపి ముక్తి పొందండి. భక్తాదులెల్లరూ భక్తి సలిపి ముక్తి పొందండి. సాయిరామ్. థ్యాంక్ యూ సాయి. సాయిరామ్. జగత్పతే హరి సాయి గోపాల, జగత్పతే హరి సాయి గోపాల, జగదోద్ధార సాయి నందలాల, జగదోద్ధార సాయి నందలాల. మధురాధిపతే కృష్ణ గోపాల, మధురాధిపతే కృష్ణ గోపాల, మధుర మధుర హే గాన విలోల,
मधुर मधुर हे गान विलोला जगदोद्धार साई नंदलाला जगदोद्धार साई नंदलाला जगतपते हरि साई गोपाला जगदोद्धार साई नंदलाला मधुराधिपते कृष्ण गोपाला मधुर मधुर हे गान विलोला जगदोद्धारा साई नंदलाला जगदोद्धारा साई नंदलाला साई नंदलाला जय जय गोपाला 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 जगतपते हरि साई गोपाला जगदोद्धारा साई नंदलाला साई राम సాయిరామ్ సార్, అందరికీ సాయిరామ్ అండి. సాయిరామ్. సాయి బాబా ప్రణామ్, షిరిడి బాబా ప్రణామ్, సాయి బాబా ప్రణామ్, షిరిడి బాబా ప్రణామ్. ओ मेरे आत्मा राम, ले लो मेरे प्रणाम. ईश्वर अल्लाह राम, सबके प्रभु साई राम. ईश्वर अल्लाह राम, सबके प्रभु साई राम. पूर्ण करो मेरे काम, पूर्ण करो मेरे काम. परम शांति प्रिय राम, परम शांति प्रिय राम. साई बाबा प्रणाम, शिरडी बाबा प्रणाम. ओ मेरे आत्मा राम, ले लो मेरे प्रणाम. ईश्वर अल्लाह राम, सबके प्रभु साई राम. पूर्ण करो मेरे काम, परम शांति प्रिय राम, परम शांति प्रिय राम. साई बाबा प्रणाम. साई राम. नमो साईनाथ नमस्ते नमस्ते ओंकार नमो साईनाथ नमो साईनाथ नमस्ते नमस्ते ओंकार नमो साईनाथ नमो साईनाथ नमस्ते नमस्ते हतं दुःखं हतं पापं हतं मानसक्लेशमुल् हतं दुःखं हतं पापं हतं मानसक्लेशमुल् आगता सुखसम्पत्ति पुण्येना तव दर्शना आगता सुखसम्पत्ति पुण्येना तव दर्शना नमो साईनाथ नमस्ते नमस्ते ओंकार रूपा नमो साईनाथ नमो साईनाथ नमस्ते नमस्ते
गतं क्रोधं गतं मोहं गतं भवभयभावन गतं क्रोधं गतं मोहं गतं भवभयभावन आगता ज्ञानसम्पत्ति पुण्येना तव दर्शनात् आगता ज्ञानसम्पत्ति पुण्येना तव दर्शनात् नमो साईनाथ नमस्ते नमस्ते ओंकार रूपा नमो साईनाथ नमो साईनाथ नमस्ते नमस्ते हितं धर्मं हितं सर्वं हितं त्वात्विक सत्यमुल हितं धर्मं हितं सर्वं हितं त्वात्विक सत्यमुल आगता स्नेह संपत्ति पुण्येना तव दर्शनात् आगता स्नेह संपत्ति पुण्येना तव दर्शनात् नमो साईनाथ नमस्ते नमस्ते ओंकार रूपा नमो साईनाथ नमो साईनाथ नमस्ते 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 సాయిరామ్ అండి. సాయిరామ్. ఓ మా ఓ మా ఓ మా साई माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ ओ माँ ओ माँ साई माँ कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ ओ माँ ओ माँ साई माँ दुख न लागी है माँ तेरी अखिया, दुख न लागी है माँ तेरी अखिया, तेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरे निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ ओ माँ ओ माँ साई माँ अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ ओ माँ ओ माँ साई माँ माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है,
वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, साई माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, साई माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, साई माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, साई माँ। ओ माँ, साई माँ। ओ माँ, साई माँ। ओ माँ, साई माँ। साई राम, थैंक यू। ఓం శ్రీ సాయిరామ్. సత్యశివ సుందరం చ సత్య సాయి స్వరూపిణం సతతోద్ధారకం సర్వం సాయిం వందే జగద్గురుం. సాయిరామ్. శ్రీ సత్యసాయి నవరత్నమాల. पर्तिपुरीश्वर पंकजनेत्र भक्त संरक्षक साई नमो. चित्रावती नदी तीर निवासी चिन्नि कृष्ण सत्य साई नमो. अत्रिसुतं महदेव प्रसन्नुत आप निवारण साई शिवो. जय जय हे सत्य साई महेश्वर देहि रतिं तव पादयुगे. श्रीगणनाथ पिता जगदीश्वर काशी विश्वेश्वर साई शिवो. श्रीगुणनायक मंगलदायक मोक्षप्रदायक साई नमो. भवगुण निग्रह पावन कल्पित पर्ति महेश्वर साई नमो. जय जय हे सत्य साई महेश्वर देहि रतिं तव पादयुगे. वेदोद्धारण नाद स्वरूप श्रीनारायण संभव साई नमो. राक्षस निग्रह नर हरि संभव रामावतार श्री साई नमो. अंजन पुत्र अनुग्रह शोभित आनंद राम श्री साई नमो. जय जय हे सत्य साई महेश्वर देहि रतिं तव पादयुगे. शोभित श्री मधुरापुरी नायक शोक संहारः श्री साई नमो. त्रिपुर असुर निमर्दन मंगल नायकी नायक साई नमो. सामगान प्रिय नटन मनोहर शंकर रूप श्री साई शिवो. जय जय हे सत्य साई महेश्वर देहि रतिं तव पादयुगे. शूलाधारण सुंदर रूप त्रिभुवन पाल श्री साई नमो. हालाहल विषपन्नग वल्लभ आनंद तांडव साई नमो. भरद्वाज गोत्र पार्वती रमण भक्तानुकूल श्री साई नमो. जय जय हे सत्य साई महेश्वर देहि रतिं तव पादयुगे. सीता मोहन दशरथ नंदन अयोध्यवासी साई नमो.
राधा प्रिय हरि माधव गोपाल नंद कुमार श्री साई नमो। सूरदास प्रिय भक्त मनोहर अर्जुन मित्र श्री साई नमो। जय जय हे सच साई महेश्वर देहि रतिं तव पादयुगे। मीरा हृदय संचारि गोपाल गिरिधर बाल श्री साई नमो। युगावतारा पति विहार गोपरिपाल श्री साई नमो। मुक्ति प्रदायक मुरली लोल मुनिजन वंदित साई नमो। जय जय हे सच साई महेश्वर देहि रतिं तव पादयुगे। त्रेतयुगान्तर श्री रघुनंदन रावण मर्दन साई नमो। द्वापर नायक गोकुल बालक दुष्ट संहारक साई नमो। पाहि महेश्वर देहि धनं हितं देव देवोत्तम साई शिवो। जय जय हे सच साई महेश्वर देहि रतिं तव पादयुगे। देवगणार्चित श्रितजन पालक सच्च स्वरूप श्री साई नमो। भव भय संकट पाप विमोचन दीन संरक्षक साई नमो। शिरडिपुरीश्वर पर्ति महेश्वर प्रेमावतार श्री साई नमो। जय जय हे सच साई महेश्वर देहि रतिं तव पादयुगे। जय जय हे सच साई महेश्वर देहि रतिं तव पादयुगे। देहि रतिं तव पादयुगे। साई राम। थैंक यू सर। साई राम। సాయిరామ్. సత్యసాయి బాబా వారి జననం నవంబర్ 23, 1926 స్వామి పుట్టపర్తిలో జన్మించారు. సత్యసాయి బాబా పూర్తి పేరు సత్యనారాయణ రాజు. స్వామి తన తల్లిదండ్రులను తానే నిర్ణయించుకున్నారు. స్వామి తల్లి పేరు ఈశ్వరమ్మ, తండ్రి పేరు పెద్ద వెంకమరాజు. రామశర్మ గారు, స్వామి మీ జననము ప్రసవము వల్ల కలిగిందా లేదా ప్రవేశము వల్ల కలిగిందా అని అడిగారు. మాతృదేవత ఈశ్వరమ్మ గారి వైపు తిరిగి అన్నాడు, ఆనాడు నోటి దగ్గర నీళ్లు తోడుతున్నప్పుడు ఏమి జరిగిందో రామశర్మకు చెప్పు అన్నారు. అప్పుడు ఈశ్వరమ్మ తాను ఒకసారి దోడ్లో నోటి దగ్గర నీళ్లు తోడుతున్నప్పుడు ఆకాశం నుంచి ఒక వినీలమైన గోళం గిరగిరమని తిరుగుతూ వచ్చి తన ఉదరంలో ప్రవేశించిందని చెప్పారు. భగవాన్ బాబా రామశర్మ వైపు తిరిగి, రామశర్మ అర్థమయ్యిందా? నా జననము ప్రవేశం వల్ల కలిగిందే కానీ ప్రసవం వల్ల కాదు అన్నారు. స్వామికి చిన్న పిల్లలు అంటే చాలా ఇష్టం. నా సంపద అంతా నా పిల్లలే అంటారు బాబావారు. ఈశ్వరమ్మ సత్యసాయి బాబా వారిని 3 కోరికలు కోరింది. తల్లి కోరిన కోరిక చిన్నదే అయినా స్వామి వారు చిన్న విద్యాలయమునే విశ్వవిద్యాలయముగా కట్టించారు. తాగునీటి ప్రాజెక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని 700 కంటే ఎక్కువ గ్రామాలకు ప్రశాంతి నిలయం ఉన్న చోట నీటిని తీసుకువచ్చింది. చిన్న హాస్పిటల్ని సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్గా నిర్మించారు. ఇది చూసిన ఈశ్వరమ్మ చాలా సంతోషించింది.
దీని వలన స్వామి యొక్క గొప్పతనాన్ని భక్తులు తెలుసుకున్నారు. ఇంకా స్వామి సత్య, ధర్మ, శాంతి, ప్రేమ గురించి చెప్పారు. సేవా, భక్తి రెండు రెక్కలుగా ముందుగా నడిపిస్తున్నాయి. నామస్మరణ చేయడం వలన కలియుగంలో ముక్తిని పొందడానికి భక్తులందరికీ ఉపదేశించారు. స్వామికి వేదోద్ధరణ అంటే చాలా ఇష్టం. వేద సంరక్షణ, బాల వికాస్ అంటే చాలా ఇష్టం. స్వామి అవతార ప్రకటన 1940వ సంవత్సరం మే నెల 23వ తేదీ సత్యం పుట్టపర్తి గ్రామంలో అరుగు మీద చేరిన వారందరికీ పట్టిక బెల్లం, పుష్పాలు మొదలైన వాటిని సృష్టించి ఇస్తున్నారు. ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన జనాలు తండ్రికి చెప్పి రమ్మన్నారు. తండ్రి చేతిలో కర్ర పట్టుకొని, నీవెవరు? దేవుడివా, దయ్యానివా, నిజం చెప్పు అని గద్దించాడు. సత్యం తండ్రి వైపు చూసి, నేను సాయిబాబాను, ఆపస్తంభ సూత్రుణ్ణి, భరద్వాజ గోత్రుణ్ణి, నన్ను మీ వంశంలో జన్మించమని ప్రార్థించారు. అందుకని నేను అవతరించాను అని అన్నాడు. నేను మీ వాడిని కాదు, నాకు మాయ వదిలింది. నా భక్తులు నన్ను పిలుస్తున్నారు, నేను వెళ్తున్నాను. నేను సంకల్పించుకొని వచ్చిన కార్యక్రమం ప్రారంభించవలసి ఉంది అన్నారు. ఇదే స్వామి అవతార ప్రకటన. నేను బాల వికాస్ లో చేరడం వలన మా గురువులైన వసంత అమ్మగారు, వరలక్ష్మి అమ్మగారు నాకు ఎన్నో మంచి విషయాలు చెప్పి నన్ను గొప్పదానిలా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. తల్లి కోరిక చిన్న కోరికే అయినా స్వామి తల్లి మాట కోసం విద్యాలయం, సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, వాటర్ ప్రాజెక్ట్ కట్టించి స్వామి వైభవాన్ని ప్రపంచం అంతా గుర్తించింది. ఇది స్వామి అవతార ప్రకటన. నేను ఏఎల్పిలో జాయిన్ అవ్వడం వలన నాకు చాలా అవకాశాలు వస్తున్నాయి. భగవద్గీత, రుద్రం, ఇంకా స్టోరీస్, ప్రశ్నలు, చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చిన తాతయ్య గారికి, పద్మ ఆంటీకి, పాదసాదర అంకుల్కి, స్వప్న ఆంటీ, ధర ఆంటీకి, మన ఏఎస్పి కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వక, ప్రేమపూర్వక సాయిరామ్. జై సాయిరామ్, జై జై సాయిరామ్. Mophan? Sairam, sir. You can say now. I didn't see my name, no. అది ఎవరితో సమ్ అదర్ కాల్ లో ఉన్నానో చూసుకోలేదు, సారీ. మీరు మాట్లాడండి, పాడండి, రికార్డ్ అవుతుంది. ఓకే, సారీ. సత్య సాయి స్మరణం స్మరణం, పర్తి సాయి స్మరణం, సత్య సాయి స్మరణం స్మరణం, పర్తి సాయి స్మరణము, త్రిభువన పాలక సాయి మహేశ, సత్య సాయి స్మరణం, త్రిభువన పాలక సాయి మహేశ, సత్య సాయి స్మరణం, సత్య సాయి స్మరణం స్మరణం, పర్తి సాయి స్మరణం, శ్రీ గురు చరణం భవదుఃఖహరణం, శ్రీ గురు చరణం భవదుఃఖహరణం, సత్య సాయి స్మరణం స్మరణం, సత్య సాయి స్మరణం, సత్య సాయి స్మరణం స్మరణం, సత్య సాయి స్మరణం, సత్య సాయి స్మరణం స్మరణం, పర్తి సాయి స్మరణం,
త్రిభువన పాలక సాయి మహేశ సత్య సాయి స్మరణం శ్రీ గురు చరణం భవదుఃఖహరణం సత్య సాయి స్మరణం స్మరణం సత్య సాయి స్మరణం స్మరణం సత్య సాయి స్మరణం సత్య సాయి స్మరణం స్మరణం సత్య సాయి స్మరణం. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. ఓంకార బీజ రూపాయ త్రివేశాయ జగత్పతే ప్రథమాయ నమస్తుభ్యం శ్రీ సత్య సాయి గణాధిప. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. అంటే ఏ యుగంలో అయినా సరే ధర్మం క్షీణించి అధర్మం అధికమైనప్పుడు భగవంతుడు అట్టి అధర్మాన్ని నిర్మూలించి ధర్మాన్ని ప్రతిష్ఠించటానికి అవతరిస్తూ ఉంటారు. త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడు, ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ, కలియుగంలో బుద్ధుడు, షిరిడి సాయిబాబాగా అవతరించినటువంటి ఆ జగన్నాటక సూత్రధారి తిరిగి శ్రీ సత్యసాయిబాబాగా అవతరించటం మనం చేసుకున్నటువంటి పూర్వపుణ్య ఫలం. ఈ సువిశాల ప్రపంచంలో అసామాన్యమైనటువంటి మహిమలు కలిగిన వాళ్ళు, లీలలు చూపించేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. అయితే అలాంటి మహిమలు, అలాంటి లీలలు చూపిస్తూ సనాతన ధర్మాన్ని, విశ్వమానవ ప్రేమని ప్రబోధిస్తున్నారు మన స్వామి. కలియుగ మానవుల్లో నానాటికి క్షీణిస్తున్నటువంటి దైవ విశ్వాసాన్ని, ధర్మ జిజ్ఞాసని తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి ఎంతో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. సనాతన సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మ అయినటువంటి శ్రీ స్వామి ప్రస్తుతం కలియుగ అవతారిగా శ్రీ సత్యసాయి బాబా నామంతో తెలుగుదేశంలో పుట్టడం మనందరి యొక్క మహద్భాగ్యం. మనంతా కూడా జన్మార్జితమైనటువంటి సుకృత ఫలం చెప్పచ్చు. తెలుగు తల్లి అవతార పురుషునికి కన్న తల్లి అవడం ఇంకా విశేషం. భారతదేశంలోనే అవతారాలు పుట్టడం ఒక విశేషం అయితే, ముఖ్యంగా మన తెలుగు గడ్డ అలాంటి పరమాత్మకు జన్మనివ్వడం అనేది మనందరి యొక్క మహద్భాగ్యం. పైగా ఇంకో విశేషం ఏంటంటే, ఆ తెలుగు భాష శ్రీ సత్యసాయి రాముడికి మాతృభాష అవటం అనేటువంటిది చాలా గొప్పతనం. ఇది అవతార విశేషాల్లోకి వస్తే ఇక స్వామి యొక్క మాటలు 4 చూద్దాం. ఏం మాట్లాడారో ఒకసారి చూసుకుంటే, నామాన్ని పట్టుకోమన్నారు. మీరు నామస్మరణతో పాటు సేవలు కూడా చేయాలి అని చెబుతున్నారు స్వామి. దైవాజ్ఞను శిరసావహించాలి. దైవాజ్ఞను శిరసావహించడమే మీకు సరైనటువంటి సాధన. దైవానికి ఏది ప్రీతికరమో దానిని మీరు నడుచుకోవాలి. కొందరు తమ కష్టాలు తీరలేదని, బాధలు పరిహారం కాలేదని ఎప్పుడూ విచారిస్తూనే ఉంటారు. నేను భగవంతుడు చెప్పినట్లు చేస్తున్నానా? భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞను శిరసావహిస్తున్నానా? భగవంతుడు నచ్చినట్టుగా, మెచ్చినట్టుగా నేను ప్రీతికరమైనటువంటి పనులు చేస్తున్నానా అని తమను తాము ప్రశ్నించుకోవడం లేదు. పైగా భగవంతుడు చెప్పింది కాలేదే, ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానం నెరవేరలేదే అని వాదిస్తున్నారు. ఇది వన్ వే ట్రాఫిక్ లాగా ఉన్నది. ఆజ్ఞను పాటించినప్పుడే అనుగ్రహానికి పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీరు దైవాభీష్టాన్ని నెరవేర్చడానికి కృషి చేస్తున్నారా? దైవాన్ని తృప్తిపరచడానికి ఏమాత్రమైన ప్రయత్నం చేస్తున్నారా? మీరు దైవాన్ని తృప్తిపరిస్తే లోకమంతా తృప్తి చెందుతుంది, లేకపోతే లోకమంతా మీకు విరుద్ధం అవుతుంది అని స్వామి ఎలా నడుచుకోవాలనో, స్వామికి నచ్చినట్లుగా, మెచ్చినట్లుగా ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలు శిరసావహిస్తూ ఆయన యొక్క కార్యాచరణ ప్రణాళికలో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అనేటువంటి స్వామి మనకు ఉపదేశిస్తున్నారు. ఒక్కసారి దైవ దర్శనాన్ని గురించి మనం అనుకుంటుంటాం. దేవుడిని అంటుంటున్నారు కదా, మీ దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత కూడా మేము ఎందుకు కష్టాలు పడుతున్నాము అని మీరు అడగవచ్చు. అది నిజమే. అయితే
మీరు ఇప్పుడు పడుతున్నటువంటి కష్టం ఈ జన్మలోది కాదు, పూర్వజన్మానికి సంబంధించింది, పూర్వజన్మ కర్మకు సంబంధించింది. ఎలాగంటే రైతు పొలంలో ముతక బియ్యం పండించుకున్నాడు. తినేటప్పుడు ఈ అన్నం ముతకగా ఉందేంటి, నాకు వద్దు అని అంటున్నాడు. ఆ విధంగా అంటే ఆయన ఉపవాసం ఉండాల్సిందే. లేకపోతే ఏం తినాలి? వచ్చే ఏటి పంట కోసం మంచి సన్నని బియ్యానికి సంబంధించినటువంటి ధాన్యాన్ని విత్తనాలుగా చల్లాలి. అయితే అది పెరిగి పంట వచ్చేంత వరకు మనం వేచి ఉండవలసిందే కదా. తొందరపడితే ఎలా? విత్తన వెంటనే పంట చేతికి వస్తుందా? అలాగే నా దర్శనం చేసుకోవడం చేత మీకు ముందు ఉత్తమ జన్మ వస్తుంది. ఉత్తమ జన్మ ఎత్తినప్పుడు మీరు తప్పు చేయరు. ఎప్పుడైతే మీరు ఉత్తమమైన మార్గంలో నా ఆజ్ఞ ప్రకారం వెళ్తున్నారో మీరు దారి తప్పరు. తప్పు చేయకపోవడం చేత జన్మరాహిత్యం కలుగుతుంది అని స్వామి చక్కగా చెబుతున్నారు. ఇంకా విశేషాలు ఏం చెబుతున్నారంటే, ఈనాటి మానవుడు పూజలు, వ్రతాలు, జపాలు, ధ్యానాలు, భగవంతునికి సంబంధించినవి చేస్తున్నాడు. ఉద్యోగం అంటున్నాడు, వ్యాపారం అంటున్నాడు, ఇంటి పనులు అంటున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా తనకు సంబంధించినవిగా భావిస్తున్నాడు. ఈ రీతిగా విభజించుకోవడం కుదరదు. ఇది దేవుడి పనిని, ఇది నా పని అనేటువంటి విభజన కూడదు. పోలీస్ వారు డ్యూటీపై ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం యూనిఫారం ధరిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇంటికి రాగానే దాన్ని గోడకు తగిలిస్తారు, మామూలు బట్టలు వేసుకుంటుంటారు. ఇది ప్రాకృతమైనటువంటి కర్తవ్యానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం. ఈ విధంగా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు మార్చుకునేటువంటి డ్రెస్ వంటిది కాదు భక్తి మార్గము. కానీ కొందరు దేవాలయాలకు, తీర్థయాత్రలకి వెళ్ళేటప్పుడు అప్పుడు మాత్రం భక్తి అనేటువంటి డ్రెస్ వేసుకుంటున్నారు, చాలా పవిత్రంగా ఉంటున్నారు, మాట మనసు నడతల్లో జాగ్రత్తగా ఉంటున్నారు. అక్కడి నుంచి తిరిగి వస్తూనే ఎప్పుడైతే మరి బయటకు వచ్చారో, ప్రసాదం తినటం పూర్తయిందో అన్నీ మర్చిపోయి మళ్ళా ప్రపంచంలో పడుతున్నారు. ప్రసాదం ముగియగానే ప్రపంచంలో పడిపోతున్నారు. ఇది భక్తి అనిపించుకోదు. కాబట్టి ఎలా ఉండాలంటే సర్వదా సర్వకాలేషు సర్వత్ర హరిచింతనం అనేటువంటిదే నిజమైనటువంటి భక్తిగా స్వామి మనకు ఉద్బోధిస్తున్నారు. ఇంకా మనం ఎలా ఉండాలో చెప్తున్నారు. అందరి వలె సాధారణ మానవుడిగా ఉంటే నేను చెప్పేది ఎవరు వింటారు? ఏమంటే స్వామి, ఇంత మనోహరమైనటువంటి ఆకారంతో, ఇంత గుబాళిస్తున్నటువంటి దుస్తులతోటి, ఇంత సుందరమైనటువంటి ఆకారంతో మీరు ఉన్నారు కదా, మరి దైవం మానుష రూపేణ అంటున్నారు. మరి మీరు చూడటానికి మానవుగా ఉన్నప్పటికీ మానవుల కంటే భిన్నంగా కనబడుతున్నారు ఏమిటి అని ప్రశ్న వేశారు. అందుచేత నేను చెబుతున్నారు స్వామి, మానవ రూపంలో మానవాతీతమైనటువంటి శక్తి జ్ఞానాలతో అవతరించాను. చూడటానికి నేను మామూలుగానే మనుషులుగా కనబడుతున్నాను. మానవాతీతమైనటువంటి శక్తి, మానవాతీతమైనటువంటి జ్ఞానం నాలో ఉన్నాయి. మీరందరూ అవతారాలే. రక్త మాంసాలతో కూడినటువంటి శరీరాన్ని, కవచాన్ని ధరించినటువంటి దివ్య తత్వాలే మీరంతా కూడా. అయితే అది మీకు తెలియదు. జన్మాంతర కర్మల ఫలితంగా ఈ శరీరాల్లో మీరు అవతరించారు. అయితే నేను నా సంకల్పంతో నా శరీరాన్ని నేను స్వీకరించాను. మీరందరూ ఆ విధంగా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా స్వీకరించలేదు. నేను మాత్రమే నా యొక్క సంకల్పంతో నా శరీరాన్ని స్వీకరించాను. మీరు శరీరాల్లో త్రిగుణాలు అనేటువంటి తాళ్లతో బంధింపబడ్డారు మీరంతా కూడా. నాకు ఆ త్రిగుణాలతో పని లేదు. నేను గుణాతీతుణ్ణి, బంధరహితుణ్ణి. మీరు కోరికలతో అటు ఇటు చెల్లిస్తుంటారు. మిమ్మల్ని కోరికలు లేని నిశ్చలమైనటువంటి స్వభావాలను చేయవలనని కోరిక తప్ప నాకు వేరే కోరికలే లేవు. నేను ఈ విధంగా ఇక్కడ ఉండగా మీకు భయం నేను చెప్పండి. బాధలతో కృంగి వారందరూ కూడా నా వద్దకు రండి. ఎవరైతే బాధలతో కృంగిపోతున్నారో, సతమతం అవుతున్నారో, అతలాకుతలం అవుతున్నారో నా దగ్గర రండి. మీరు నా వైపు ఒక్క అడుగు వేస్తే నేను మీ వైపు ఒక 10 అడుగులు వేస్తాను అని స్వామి అంటున్నారు. చివరిగా పువ్వులెన్నో తెచ్చి పూజలు చేసిన మెత్తబోడు తాను పుచ్చుకొనడు, హృదయ కమలమీయ సదయుడై గ్రహించు సత్యసాయి ప్రేమ శాంతిదాయి అని స్వామి మనకు చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా 4 వాక్యాలు మనం చెప్పుకొని మనం ముగిద్దాం. మనసును అనుసరించేటువంటి వాడు సామాన్యుడు అన్నారు స్వామి. హృదయాన్ని అనుసరించేవాడు మాననీయుడు అన్నారు. అతడే మహితాత్ముడు అన్నారు. కారణం
హృదయం దైవస్థానం, హృదయసేజ్జునతి స్థుతి అని గీతలో చెబుతున్నారు. ఈ సత్యాన్నే గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడికి చెప్పడం మనకు తెలుసు. కోరికలకు మనస్సే స్థానం, హృదయం విలువలకు స్థానము. ఈ హృదయ కమలంలో అష్టదళాలు శోభిస్తున్నాయి అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏమిటి ఆ అష్టదళాలు అంటే సత్యము, ధర్మము, శాంతి, ప్రేమ, అహింస, దైవప్రీతి, పాపభీతి, సంఘనీతి అనేటువంటి దివ్య గుణాలు ఈ అష్టదళాలు. ఆ కమలంలో ఉన్నటువంటి సుగంధమే సేవా తత్పరత. బాబా వారు ప్రేమతో పుచ్చుకునేది, ప్రేమతో మెచ్చుకునేది ఈ సుగంధ భరితమైనటువంటి అష్టదళ హృదయ కమలాన్ని మాత్రమేనని మీరు గ్రహించాలి అని చెబుతున్నారు. చివరిగా దేవుడెక్కడనచు దేవులాడగ నేల, దేవుడెక్కడంచు దేవులాడగ నేల, హృదయమందు లేడి ఈశ్వరుండు, ఇచ్చుకొనుము సేమ పుచ్చుకొనుము ప్రేమ, అటులే ఆత్మతత్వం అనుభవించాలని స్వామి చెప్తున్నారు. అనగా మనం ఎవరికి ఏ సేవ చేసినా కూడా నిస్వార్థంగా చేయాలి. దాని వారిలోని ఈశ్వరుణ్ణి చేసేటువంటి సేవగా భావించాలి. ఫలితంగా మనం దైవ ప్రేమను, ఆత్మభావాన్ని పొందడానికి అవకాశం ఉంది. స్వామిని యొక్క దర్శన, స్పర్శన, భాషణ యోగ్యతకు అర్హతలు అవుతాము. ఆయన యొక్క అనుగ్రహ వృష్టికి మనం పాత్రలవుతాము. ఆయన యొక్క దివ్య దయకు, కరుణామయుడైనటువంటి ఆ స్వామి యొక్క ప్రేమకు, ఆ దయా వృష్టికి మనం గురి అవుతాము. మనం చల్లగా ఉంటాము, మనం ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమిస్తాము. ఆ విధంగా మనం మనలో ఉన్నటువంటి మలిన భావాలను, చెడు గుణాలను ఇవన్నీ కూడా తగ్గించుకొని ఎంతసేపటికి మనం హృదయాన్ని పవిత్రం చేసుకొని స్వామి వైపు ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ ఆరాధన మాసాన్ని, ఈ ఆరాధన మహోత్సవ సందర్భంగా మనం అంతా కూడా మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఇంకొక అడుగు, ఒక మంచి సుగుణాన్ని అలవాటు చేసుకొని మనం పురోగమించాలని కోరుకుంటూ, మరి ఇలాంటి సువర్ణ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి మరి స్వామి యొక్క దివ్యానుగ్రహ వృష్టికి, మన ఎమ్మెల్యే దంపతుల గారి యొక్క అవకాశ వృష్టికి మీరందరూ కూడా సావధానంగా విన్నందుకు అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి సాయిరాం. ఓం శ్రీ సాయిరాం. ఓం శ్రీ సాయిరాం. ఈశ్వరాయ విద్మహే సత్యదేవాయ ధీమహి తన్నస్వరూప ప్రచోదయాత్. యుగ యుగ కే అవతార తుమి హో. పొద్దున నేను పార్క్ లో వాకింగ్ లో ఉంటే నగర సంకీర్తన ఓపెన్ చేస్తే పొద్దునుంచి ఎవరికి వచ్చిన కార్యక్రమాలు చేస్తుంటూనే ఉన్నామండి. అలా చేయటమే మనం చేస్తాం. దట్ ఈ రియల్ ఆరాధన. 24 తారీఖు అయిపోయిందండి, మళ్ళీ 20-26 గుర్తుకొస్తుందంటే మనం ఎప్పుడు బాగు చేయలేదు. మనకు ప్రతిరోజు ఆరాధన దినోత్సవం అండి. టు మీ, టు అస్ ఆల్సో. సో లక్కీ పీపుల్. సో వాకింగ్ లో ఉంటూ ఎక్కడ ఉంది నగర సంకీర్తన అంటే లలితా సుబ్రహ్మణ్యం నా మీద ప్రేమ చేత సాయిరాం ఇప్పుడు మీరు పాడండి అండి. మై గన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బ్యారల్ రెడీ ఉంటది ఫైరింగ్ కి. యుగ యుగ కే అవతార తుమి హో, ఇదే భజన్ పాడాను. మేరే రామ్ మేరే శ్యామ్ షిరిడి సాయి పత్తి రామ్. ఇట్లా పాటలు పాడితే మీరు ఇక టైం ఏడుందంటే ఆల్రెడీ 1 గంట 10 నిమిషాలు అయిపోయి మన ప్రోగ్రామ్ మొదలుపెట్టి. నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడదలుచుకోలేదు, రోజు మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాం. అల్లా ఈశ్వర తేరే నామ్ సబ్కో సమ్మతి దో భగవాన్. అల్లా ఈశ్వర తేరే నామ్ షిరిడి సాయి పత్తి రామ్. జగ కే పాలనహార తుమి హో, జగ కే పాలనహార తుమి హో. ఈ అహం సత్య బోధక దివ్య జ్ఞాన యజ్ఞంలో 5వ ఆరాధన దినోత్సవం అండి. చాలా అదృష్టం. ఒక వేదిక మీద ఒక ఇలాగా 5 సార్లు 5 పండుగలు చేసుకోవటం అనేది భగవంతుడు మనకి ఇచ్చిన గ్రేటెస్ట్ బూన్ అని. ఎందుకంటే వరం ఏం కావాలని చెప్పండి. ఇంకొక ముఖ్యమైన పాయింట్, ఇదే రోజున నా సోదరుడు, అనుంగు సోదరుడు జయప్రకాష్ అని మీ ఇద్దరం కలిసి అనొచ్చు అనకూడదు, ఐ డోంట్ నో, ఈ యొక్క అపోవనం అనే గ్రూప్ ని ప్రారంభం చేశాడు మా సోదరుడు. దాని అహం సత్యబోధకగా ఈరోజు మహావృక్షంలాగా తీర్చిదిద్దటం జరిగింది. అటువంటి మా సోదరుడు జయప్రకాష్ కూడా స్వామిలో ఐక్యమైన రోజు ఇదే రోజు అండి. మంచిగా ఎన్నుకున్నాడు. అందరికి అదృష్టం వస్తుందండి. 24వ తారీఖు భగవంతులో కలిసిపోయే అదృష్టం ఆయనకి ఇచ్చాడు భగవంతుడు అండి. అందరూ కూడా మన జయప్రకాష్ని మనం వీ నెవర్ ఫర్గెట్ ఇన్ మై లైఫ్.
మా ఇంటికి ఎన్నోసార్లు వచ్చి ఎన్నో అద్భుతం భజనలు పాడాడండి. నేను ఎమ్మెల్యేనని ఇప్పుడు పాపులర్ అయింది అనుకుంటున్నాను, ఐ డోంట్ నో. ఎమ్మెల్యేని మొదటి నుంచి పిలిచేవారు మా సోదరుడు జయప్రకాష్ అండి. ఇంకొక అంశం ఏంటంటే కరెక్ట్ గా 14 సంవత్సరాల క్రితము ఇదే రోజు నేను పూరి జగన్నాథ్ లో ఉన్నానండి. ఐ వాజ్ దేర్ అట్ పూరి జగన్నాథ్ 1 వీక్. ఆల్ ఇండియా ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కి మా కంపెనీ నన్ను పంపించాయండి. నేను చాలా అదృష్టవంతుని. మీరందరూ కూడా టీవీల మీద కూర్చున్నారు, స్వామి యొక్క అప్డేట్స్ బాగా చూసే ఉంటారు. నేను రోజు కూడా మాకు డైలీ హెవీ షెడ్యూల్, పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ మెసేజెస్, భజనలు, థాట్స్ ఫర్ ది డే, రోజు మాట్లాడటం. ఆ భజనశాలను చేస్తాను. ఎంతో మందికి స్వామి విభూతి ఇచ్చానండి. చివరికి ఇదే రోజు మార్నింగ్ గవర్నమెంట్ 7:45 టైంలో అఫీషియల్ గా డిక్లేర్ చేసింది, స్వామివారు తన దేహాన్ని వదిలేరని చెప్పి. ఎక్కడికి పోయాడండి అంటే వాళ్ళ పద్ధతి ప్రకారం అలాగే గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ బై 12:15. మరుసటి రోజు అంటే రేపటి రోజు మధ్యాహ్నం 2ంటికి ఇంటికి చేరే వరకు మా అమ్మాయి వచ్చింది. మా అమ్మాయి అప్పుడు ఎంటెక్ చదువుతున్నట్టుంది, ఎంటెక్ బీటెక్. ఎందుకంటే మా అమ్మాయి స్వామి స్టూడెంట్ కదా, తట్టుకోలేక ఇంటికి వచ్చింది కొత్త కూడా. నేను దగ్గర నిన్న మధ్యాహ్నం బయలుదేరిన వాడిని రేపటి మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు చేరాలంటే ఆలోచించండి. పూరి ఎక్స్ప్రెస్ లో వస్తున్నాం, అది ఆగన్ స్టేషన్ లేదు. మళ్ళీ ఇంటికి రాగానే నాన్న కొత్తగూడెం వాళ్ళు పుట్టపట్టు పోతున్నారు, మనం పోదాం అంటే ఇప్పుడే కదమ్మా నేను వచ్చింది అంటే ఆ బట్టల బ్యాగ్ అక్కడ పెట్టేసి 1-2 వైట్ డ్రెస్ పెట్టుకుని అందరికంటే ముందు మన వ్యాన్ ఎక్కిన వాడిని నేనండి. ఆ విధంగా స్వామి ఎక్కడికి వెళ్ళలేదండి. నేనైతే ఐ ఎంజాయ్డ్ బ్యూటీ వన్ వీక్ అట్ పూరి జగన్నాథ్ అండి. నేను ఆల్రెడీ మన తపోవనం మనం పారాయణం చేశాం. స్వామి పుట్టిన దగ్గర నుంచి చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు పునశ్చరణ చేసుకున్నాం. సత్యం శివం సుందరం చాలా డీటెయిల్ గా స్వామి యొక్క అవతార తత్వాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం కనుక నాకున్న 40 నిమిషాలు 30 నిమిషాలు నేను అది చేశాడు ఇది చేశాడు అదే ఐ డోంట్ వాంట్ టు టచ్ ఎనీథింగ్. రోజు మనం ఏకరు పెట్టుకుంటున్నాం, చాలా అదృష్టం ఉంటాం. గత 5 సంవత్సరాల బట్టి ఆయన అవతార వైభవం ప్రతి నిత్యము మరి ఎంతమంది చేస్తున్నారు ఐ డోంట్ నో, చేయలేదు నాకేంటండి. మనమైతే చేసాం ఒక 50-60 మందికి గత 5 సంవత్సరాలు బట్టి ఆయన అవతార వైభవాన్ని ప్రతి నిత్యము కొంత మనం ఆస్వాదించే అదృష్టాన్ని మాత్రం మనకు ప్రసాదించారండి. మనకి ఈ మధ్యాహ్నం టైం సరిపోదు, మన శరీరానికి వంట పట్టదు కోటేశ్వరరావు గారు, మన శరీరానికి సరిపడదు ఈ టైం. నో సార్, ఈ టైం మనకి సరిపడదు సార్. మన దేహానికి అహం సత్యబోధకానికి అనే దేహానికి ఈ టైం సరిపోదు సార్. ఈ దేహానికి వంట పట్టదు ఈ టైం, మనకి అచ్చిరాదు ఈ టైం మనకి. వి నెవర్ కమ్. ఎప్పుడు మధ్యాహ్నం రావద్దు సార్. అసలు పెట్టుకునే వాళ్ళు మధ్యాహ్నం పెట్టుకుంటారేమో, వాళ్ళకి అలవాటం, కానీ మనకి అచ్చిరాదు సార్ ఈ సమయం అహం సత్యబోధకానికి. విల్ డూ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఓన్లీ, ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ అయినా సరే. కొన్ని విషయాలు అలాగా చౌచౌగా ఆమె అవతార వైభవం నేను చెప్పాను కదా. ఏం చెప్పను, హాస్పిటల్ కట్టించాడు, స్కూల్, ఇవన్నీ కూడా రోజు ఎకరు పెడుతూనే ఉన్నారు. నేను శోభా మీనాక్షి, ఐ విల్ కాల్ యూ. ఒక అన్నమయ్య కీర్తన, బీ రెడీ. ఓకే సార్. అది నువ్వే పాడాలి. ఏంటని మళ్ళీ నేను సస్పెన్స్ పెడదలుచుకోలేదు. సో ఐఎమ్ గివింగ్ క్లూ. ఇప్పుడే కాదు, ఇట్ విల్ టేక్ టైం. నువ్వు పాడాల్సిన అన్నమయ్య కీర్తన ఏంటంటే ముద్దుగారే యశోద. ఐఎమ్ గివింగ్ హింట్, బీ రెడీ. ఓకే సార్. మనం అందరం కూడా అదృష్టవంతులు. సార్ చెప్పారు ఆయన దర్శన అవతార పురుషులు మనం ఆ కాలంలో మనం జన్మించాం. మన తర్వాత పుట్టిస్తే ఏం చేస్తారు, 2011 పుట్టిన వాళ్ళు సాయిబాబా అనే దేవుడు ఉన్నట్ట అని మనం చెప్తున్నాం అంతే. ఆయన దర్శనం మనం చాలా మంది ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఎంజాయ్ చేసిన వాళ్ళు. ఇప్పుడు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. ఆయన పోయాడు అనుకో, ఎక్కడికి పోయాడండి? ఆయన పోతే కార్యక్రమం ఎట్లా అవుతాయండి నిజంగా? అందుకని ఒక సందర్భంలో చెప్పారు స్వామి, మనం ఎందుకంటే టేక్ ఇట్ ఈజీగా, మనం అంతా టేక్ ఇట్ ఈజీ ఫెలో. డు నాట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ది పవర్ ఆఫ్ మై దర్శన్ అని ఒక అద్భుతమైన కొటేషన్ తో ఒక గ్రంథం రాశాడు ఒక మహనీయుడు. ఒక సందర్భంలో స్వామి చెప్తున్నాడు, స్వామి అంటే ఒక అద్భుతమైన ఒక కిరీటం పెట్టాడు ఒక మహనీయుడు, కరుణా ఘనుడు. స్వామి అంటే కరుణా ఘనుడు.
అటువంటి కరుణా గనుడు ఒక సందర్భంలో అన్న మాట అండి, నా అంతట నేను ఈ భూలోకానికి రాలేదు. ఈ మాటలు మనం జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ఎందరెందరో సాధువులు, భక్తులు, జ్ఞానులు, యోగులు, సత్పురుషులు, అన్ని మతముల వారు, జాతుల వారు, దేశముల వారు ప్రార్థనతో ఆహ్వానింపగా నేను అవతరించాను అని స్వామి, ఎవడు రైటర్ రాయలే ఈ పదాలు, స్వామి హిమ్సెల్ఫ్ ఆయన యొక్క అమృతమైన నోట్లోంచి వచ్చిన మాటలండి. ఈ డిక్లేర్ దిస్ డైలాగ్ అండి. ఇందాక చెప్పాను, మనం లైట్ గా తీసుకోవడం మనకు అలవాటు. ఏదో అదృష్టమో ఏం చేసుకున్న పుణ్యమో అందరూ కూడా స్వామి దర్శనం చేసుకున్నాం. చాలా అదృష్టవంతులు అండి మనం. ఎంత అదృష్టవంతులు అంటే ఆయన దర్శనం గురించి ఎవరెవరు ఎలా ఉంటారో స్వామి ఇంకొక సందర్భంలో చెప్పారు. ఒక నవరాత్రి సందర్భంలో భగవాన్ బాబా వారు హిమాలయాల్లో వశిష్ఠ గుహలోని పురుషోత్తమానంద, మనం స్వామిని దర్శించిన యోగుల్లో ఈ మహనీయుడి పేరు వచ్చింది, పురుషోత్తమానంద స్వామి. ఆయనకి దర్శనం ప్రసాదించినప్పుడు ఆ మహర్షి పరమ ఆనందభూతిని పొందిన విషయం చెప్తూ ఆ మహర్షి అన్న మాటలు. ఈ విధంగా చాలా మంది ఋషులు స్వామి దర్శనం కోసం ఎంతో పరితపిస్తున్నారు అన్నారు. స్వామిని వాళ్ళు రావద్దన్నాడు. మరి రావద్దని ఎప్పుడు అనలా. స్వామి 4 రోజుల తర్వాత కాదు స్వామిని, బంగారు నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చినా నేను రెడీ. 4 రోజులకు పట్టచ్చు, 4 సంవత్సరాలు పట్టచ్చు, 4 జన్మలు పట్టచ్చు. అది మన యొక్క డిపెండ్, మన సాధన మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇంకో సందర్భంలో స్వామి చెప్తూ, చిన్నపిల్లలు హైడ్ అండ్ సీక్ ఆట ఆడుకున్న వాళ్ళే. ఇప్పుడు ఆరాధ్య ఆడుకుంటుందేమో లేదో నాకు తెలియదు. మనందరూ కూడా దాగుడు మూతలు ఆడిన వాళ్ళమే. స్వామి ఒక సందర్భంలో చెప్తారు ఈ ఆట గురించి. నాకు చాలా ఆటలంటే ఇష్టము, కానీ అన్ని ఆటల్లోకి దాగుడు మూతలు అంటే దాగుడు మూతల ఆటలు అంటే చాలా ఇష్టము. అంటే దాక్కుంటే పట్టుకునే ఆట అన్నమాట. కృష్ణ పరమాత్మ కూడా ఆడాడు. నేను దాక్కుంటాను, మీరు పట్టుకోవాలి. ఈ ఆట నాకు చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై సీక్రెట్స్, నా రహస్యాల్లో ఒకటి. ఇప్పుడు మీకు చెప్పేశాను. ఆర్ యు రెడీ ఫర్ దిస్ గేమ్? ఆర్ యు రెడీ ఫర్ దిస్ గేమ్ అంటున్నారు స్వామి. ఈ ఆట, మరి ఆట ఆడటానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా అన్నారు. ఆర్ యు రెడీ? రెడీగా ఉన్నామా? ఐఎమ్ రెడీ ఆల్వేస్. అవును, మరి నిజంగానే బాబా ఇదివరకు దాక్కున్నారు, ఇప్పుడు దాక్కునే ఉన్నారు. అప్పుడేమో మాయా మానసు వేషధారిగా, ఇప్పుడు జగన్నాటక సూత్రధారిగా. ఎవరు గుర్తించగలరండి? ఎంతమంది గుర్తించగలిగారు? అదృష్టం కొద్దిగా బాబాను దర్శించిన యోగులే మనం చదువుకుంటున్నాం. ఏదో కొంతమంది యోగులు, జ్ఞానులు, మహర్షులు, అవధూతలే తెలుసుకోగలిగారు. ఇప్పుడు కూడా ఆ మహానుభావులే గ్రహింపగలుగుతున్నారు. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు బాబా? చాలా ఇందాక సార్ చెప్పాడు, కామన్ మ్యాన్ గా వస్తే ఎవడు పట్టించుకుంటాడండి? కామన్ మ్యాన్ ని రావణాసురుడు లెక్కలేక తీసిపడేశాడు గడ్డిపూతలాగా. మానవుడు అంటే లెక్కలేదు రావణాసురు కాలంలోంచి. అందుకనే స్వామి అనేక పర్యాయాలు ఎంతో స్పష్టంగా చెప్పారు, క్లియర్ కట్ గా, క్లిస్టల్ క్లియర్ గా. ఏంటి? తాను సర్వదేవత అతీత స్వరూపుడు, నేను సర్వ వ్యాపకుడను, నేను సర్వాంతర్యామిని, నేను సర్వజ్ఞుని అని ఎంతో మందికి ఏకాంత సంభాషణలతో చెవిలో చెప్పడం కాదు, ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లో చెప్పడం, బాహ్యంగా బాహాటంగా చెప్పిన సందర్భాలు మన సత్యం శివంతుందలు చదువుకుంటున్నాం. ఎవరికి చెవిలో గుసగుస చెప్పినట్టు కాదు, లేకపోతే ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లో పిలిచి చెప్పడం కాదు, నిండు సభల్లో ప్రకటించారు స్వామి పైన మాటలు. ఆ విధంగా ఆయన చెప్పి బాబా అలసిపోయారు. ఎలా అంటే
తల్లి తండ్రి దగ్గర ఉంటే పిల్లలకు వారి విలువ తెలియనట్లు అయిపోతుంది కదండి మన స్థితి. ఆ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత ఊళ్ళో పెద్దలు మీ అమ్మ నాన్న ఎంత గొప్ప వాళ్ళో తెలుసా? మనందరికి కూడా ఈ డైలాగ్ తగిలే ఉంటుందండి. నాకు తగిలింది, మీకు తగిలే ఉంటుంది. We don't know the value of our parents when they are with us. ఫలానా మీ నాన్నగారు ఫలానా స్కూల్లో పనిచేశారు, ఈ రోజు మేము ఈ స్థితిలో మా కాలమే నిలబడ్డాము అని 55 సంవత్సరాల ప్రాయంలో మా నాన్నగారు పనిచేసిన ఊరుకు పోతే నాకు తెలిసిందే గ్రామస్తులందరూ జమ అయ్యారండి పెళ్లికి 1500 మంది. అందులో 100 మంది 55 ఇయర్స్, అంటే ఇప్పుడు నాకు 68, 55 ఇయర్స్ లో వెళ్ళటం జరిగింది ఒక మారు పల్లెటూరు పిలిస్తే. ఈ రోజు మా కాలమే నిలవనంటే మీ నాన్నగారు పుణ్యం అంటుంటే అప్పుడు తెలిసి మా నాన్నగారు గొప్పతనం. ఆ మాట అంటుంటే మనందరి గుండెల్లో గుబులు పుట్టగా కన్నీళ్లతో వింటున్నట్లుగా ఉంది కదా మన పరిస్థితి. అందుకనే స్వామివారు మనం చదువుకున్నాం సత్యం శివం సుందర ఆఫ్రికా దేశం గురించి అద్భుతంగా 50-60 పేజీలు కూడా రాశారు మహనీయులు. అందులో ఒక మాట చెప్పారు అప్పుడు ఆఫ్రికా ఖండంలో, ఇందాక సార్ కూడా చెప్పారు అదే మాట. నేను మానవ రూపం ధరించి రావటం వల్ల ఈ మానవులు నన్ను గుర్తించడంలో విఫలమయ్యారు. మనతోనే ఆడుతూ పాడుతూ హాస్యోక్తులు ఆడుతూ మనల్ని అనునయిస్తూ ఊరడిస్తూ మన చిన్నపిల్లలు చెప్పాడు, స్వామి వీడు అన్నం తింటలేదు, అమ్మ గుర్తుకొస్తుందంటే ఏం చేశారు స్వామి? వాడు ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లో ఈ మాటలు చెప్తాను, ఎవడో చదివిన ఆవిడ కింద మీద పడుతుంది ఏందో, ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లో తీసుకుపోయి లాలించి పాలించి ఆవిడ పిల్లల్ని లాలించి పాలించి ఈ మాట చెప్తాను కింద మీద చదువుతూ పడింది తప్పని చదువుతాను. నాకు బండలు అనిపించింది. ఇందులో క్లిష్టతరమైన ఏం డైలాగులు ఉన్నాయండి. చిన్నపిల్లలు లోపల చేసి ఆ బొమ్మలు ఇచ్చి ఈ బొమ్మలు ఇచ్చి ఉంగరాలు ఇచ్చి బొంగరాలు ఇచ్చి ఇంకా 4 మాటలు చెప్పొచ్చు ఇటువంటి పదాలకు డైలాగులు చెప్పడానికి. మనల్ని అనునయిస్తూ ఊరడిస్తూ అభయమిస్తూ కొన్ని దశాబ్దాల పాటు ప్రేమతో మన మధ్య తిరిగినాడు స్వామి అండి. భువన బాంధవా ఎవరైనా పాడతారా ఈ పాట? మా సోదరుడు పాడేవాడు జయప్రకాష్ పాపం. భువన బాంధవా పాడు. అటువంటి సకల భువన బాంధవుడు అండి. భువన బాంధవ, ఓకే. భువన బాంధవ సాయి భగవాన్, భువన బాంధవ साई भगवान, माता पिता बंधु सखा तुम हो भगवान, माता पिता बंधु सखा तुम हो भगवान, ईश्वर भी तुम हो अल्लाह नानक तुम हो, ईश्वर भी तुम हो अल्लाह नानक तुम हो, प्रभु येसु तुम हो महावीर तुम हो, प्रभु येसु तुम बुद्ध देव तुम हो मेरे प्राणनाथ तुम हो, बुद्ध देव तुम हो मेरे प्राणनाथ तुम हो, साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम, भुवन बांधवा साई भगवान, माता पिता बंधु सखा तुम हो भगवान, ईश्वर भी तुम हो अल्लाह नानक तुम हो, प्रभु येसु तुम हो महावीर तुम हो, बुद्ध देव तुम हो मेरे प्राणनाथ तुम हो, साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम, भुवन बांधवा साई भगवान. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆ విధంగా కొన్ని దశాబ్దాలు ప్రేమతో మన మధ్య తిరిగిన స్వామి సకల భువన బాంధవుడు అండి.
దేవదేవుడు అని తెలుసుకుంటే ప్రతి క్షణం మనకు ఆశ్చర్యము సంభ్రమం కలుగుతుంటాయి. కోటాను కోట్ల మందికి అందని బాబా ఒక జీవిత కాలం మనతో గడిపారంటే ఎంత ఆశ్చర్యం, జస్ట్ ఇమాజిన్ అండి. ఇది అండి ఆరాధన చేస్తూ చేయాల్సిన పనులు అండి. నేను 4 రోజులు బట్టి ఆలోచిస్తున్నాను ఏం చెప్పాలి. స్కూల్ కట్టించారు, వాటర్, ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఎన్నిసార్లు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం మనం. ఏం మాట్లాడాలి అంటే స్వామి ఈ వెరైటీగా మాట్లాడమన్నారు ఈరోజు. ఎన్నో వేళ్ళ తపస్సు, వంటికాలు మీరు తపస్సు చేస్తే గానీ భగవంతుని దర్శనం దొరకదండి. అది కూడా క్షణభంగరం. అలా కనపడిపోతాడు, వాళ్ళు నుంచోడు, ఎదురుగా నుంచోడు. నారాయణమూర్తో లేకపోతే శివుడో లేకపోతే బ్రహ్మదేవుడు ఇంకో అమ్మవారు. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ది దర్శన్. ఫర్ దట్ దే హావ్ డన్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తపస్సు. అటువంటి తన దివ్యమైన తన ప్రేమ మాధుర్యాన్ని రుచి చూపించడానికి మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు బాబా అండి. ఎంత అదృష్టవంతులు అండి. వీఆర్ సెలెక్టెడ్ బై భగవాన్. ఎందుకు చెప్తున్నా, నేను చెప్తున్నా కదా, ఆయన చెప్తుంటాడు 700 కోట్ల కేవలం 3 కోట్ల మందికే మనకి స్వామి అంటే బాగా తెలుసు. అంటే మిగిలిన వాళ్ళు తెలియదంటే ప్రపంచం యావత్తు తెలుసు. న్యూయార్క్ సిటీ వాడు ఏదో చేశాడు అన్నాడు, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ వాడు ఏదో ఎవరికి చూస్తున్నాడు చేస్తున్నాడు, చేయాలి కూడా. మనం ఏం చేయాలి? మనల్ని ఎన్నుకున్న బాబా దయకు మనం ఏం చేయాలి? మన జీవితాంతం రుణగ్రస్తులు మేము. అందుకనే స్వామి చెప్తున్నాం, స్వామి నువ్వు దేవుడు అదంటే యు ఆర్ మై సన్ అలాంగ్ విత్ మై డాటర్. యు హావ్ సెలెక్టెడ్ మై డాటర్ యాజ్ యువర్ సిస్టర్, దట్స్ వై యు ఆర్ మై సన్. నాకు రుణాలు లేవు, అప్పులు లేవు, బాకీలు లేవు. ఒక వ్యక్తి తన జీవిత కాలంలో ఒక్క క్షణకాలమైన సరే బాబాను దర్శించాడంటే, ఇంద్రదేవ్ అడిగింది నీకేం కావాలంటే కొరకు ఇస్తానన్నాడు. అనిల్ కుమార్ని అడిగాడు నీకేం కావాలంటే కొరకు ఇస్తానన్నాడు. అన్నమయ్య అన్నాడు వెంకటేశ్వర నువ్వుకే. ఏమడిగింది ఇందిరాదేవి? ఎనిబడి? హృదయ జ్యోతిని వెలిగించమని, ఆత్మజ్యోతి. వండర్ఫుల్. ఐ వాంట్ దట్ డైలాగ్. నాకు దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఒక వ్యక్తి కనుక తన జీవిత కాలంలో ఒక్క క్షణకాలమైన సరే బాబాను దర్శించాడంటే ఆ వ్యక్తి హృదయంలో బాబా ప్రేమ జ్యోతిని వెలిగించారన్నమాట. ఇది మనం రాసుకోవాలి, శుభనక్షరాలతో రాసుకోవాలి. ప్రేమ జ్యోతి అనే కార్యక్రమం చేసే ఉంటారు, చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు బహుశా మీరు. లాంగ్ బ్యాక్ 90 ప్రాంతంలో ప్రేమ జ్యోతి అని పుట్టపతి జ్యోతి చేసి అందరి ఇళ్లలో పెట్టి దీపాలు పెట్టి భజనలు చేసి ఉంటారు. వచ్చేసి ఒకరిద్దరికైనా తెలిసి ఉంటుంది, టు మై నాలెడ్జ్. అవును సార్, అవునవును. ఆ ప్రేమ జ్యోతి వెలిగించేది మనం ఏం చేయాలి? ఆ జ్యోతిని మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ బాబాను చూడని వారు, వినని వారు మరికొందరు తమ తమ ప్రేమ జ్యోతులు మన దగ్గర వెలిగి, we have to behave like that. Our houses to be like that. మన ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళు జ్యోతులు వెలిగించిన విధంగా ఉండాలండి మనము. దిస్ ఇస్ ద గ్రాటిట్యూడ్ వీ హ్యావ్ టు షో. భగవంతుడు దర్శనం అయింది, సంకలు కొట్టుకోవడం కానీ 50 సార్లు పోయాను, 100 సార్లు పోయాను. మా మేడం అంటుంది అప్పుడు పోయామంటే నాకు చెంప బయలుపోయాను, స్వార్థంతో పోయాను. మా అమ్మాయిని చూడటాను పోయాను. ఇప్పుడు పోలేకపోతే 5 సంవత్సరాలు పుట్టపత్తికి సాహసంగా చేయట్లే నేను. అప్పుడు 100 సార్లు పోయామంటే అప్పుడు స్వార్థం. ఇప్పుడు మోక్షితాలు నాకు తెలిసి ఈ మధ్య హరిప్రియ 3 సార్లు వెళ్ళాను ఈ మధ్య అండి. ఎక్కడ మంచిర్యాలండి? మా ఊరు పక్కనే మంచిర్యాలండి, రామకృష్ణ. మన జ్యోతులు మన దగ్గర వెలిగించుకోవడానికి మనం సహకరిస్తే మన జీవితాలు సార్థకమైన జీవితం సార్థకం చేసుకోవడం అంటే ఇదండి. పర్పస్ఫుల్ లైఫ్ అంటే ఇది, మీనింగ్ఫుల్ లైఫ్. బతకడం అంటే అందరు బతుకుతూనే ఉన్నారు, అన్ని జీవరాశులు బతుకుతూనే ఉంటాయి. అన్నమాచార్య ఒక కీర్తన రాసేట. ఏంట కీర్తన అంటే, బాలుని వలె తిరిగే పద్మనాభుడు అని ఒక మాట వస్తుంది అందులో. ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముచ్చము వీడు, దిద్దరాని మహిమల దేవకీ సూతుడు. ఇప్పుడు నువ్వు వాడమ్మా. సాయిరామ్ సార్.
ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్తెము వీడు దిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు ముద్దుగారే యశోద అంతనింత గొల్లితల అరచేతి మాణిక్యము పంతమాడే కంసుని పాలివజ్రము అంతనింత గొల్లితల అరచేతి మాణిక్యము పంతమాడే కంసుని పాలివజ్రము కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస చెంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు చెంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు ముత్తుకరే యశోద ముంగిట ముత్తెము వీడు దిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు రతికేళి రుక్మిణికి రంగు మోబి పగడము మితి గోవర్ధనపు గోమేధికము సతమై శంకు చక్రాల సంధుల వైఢూర్యము గతి అయి మమ్ముగాచే కమలాక్షుడు గతి అయి మమ్ముగాచే కమలాక్షుడు ముత్తుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు దిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు కాళింగుని తలలపై కప్పిన పుష్యరగము ఏలేటి శ్రీ వెంకటాద్రి ఇంద్రనీలము పాలజల నిధిలోన పాయని దివ్యరత్నము బాలుని వలె తిరిగే పద్మనాభుడు బాలుని వలె తిరిగే పద్మనాభుడు ముత్తుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు దిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు ముద్దుగారే యశోద. సరేనండి, థ్యాంక్ యూ. ఆ విధంగా అన్నమయ్య రాసింది బాలుని వలే తిరిగి పద్మనాభుడు అని గానం చేశాడు. ఆ విధంగా మన స్వామి మహామహిమానుతుడండి సత్యసాయి పరమాత్ముడు. ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేయండి, ఆ సాయి కులంత హాల్లో మన భక్తుల మధ్య మనం ఎన్నోసార్లు చూసాం, ఎన్నోసార్లు దర్శనాలు చేసుకున్నాం. ఆ దర్శనం ప్రసాదించేటప్పుడు కావచ్చు దయతో ఎంతో మంది రకరకాల వింతలు విన్నపాలు. ఇది కూడా అన్నమయ్య కీర్తనే, ఎవరికన్నా వస్తే చివరిలో పాడారు, లాస్ట్ లో ఆఫ్టర్ మై సత్సంగం. వింతలు విన్నపాలు వినేటప్పుడు ఎంతో మంది ఎన్ని రకాలు 40,000 మంది 40 రకాల పైకి చెప్పకపోతే లోపల అందరి మధ్యలో రకరకాల విన్నపాలు చేసుకుంటారు ఆ దర్శనం దగ్గర ఉన్నప్పుడు. ఆ అన్నమయ్య వింతలు విన్నపాలు వినేటప్పుడు అన్న కీర్తన రాసింది సాక్షాత్ అక్షరాల స్వామి గురించి. అన్నమయ్య వెంకటేశ్వర స్వామి దృష్టిలో వేరు, వెంకటేశ్వర స్వామి వేరు, రాముడు వేరు, సాయిరాముడు వేరు కాదు. సందర్భంలో గొప్ప మ్యాగజైన్ వాళ్ళు ప్రారంభం చేసుకుంటూ ప్రచురించడానికి ఒక సంకల్పం కలిగింది వాళ్ళకి. అప్పుడు వాళ్ళు స్వామి దగ్గరికి వచ్చి, స్వామి మీరు ఒక సందేశం ఇవ్వండి అని అడిగితే, ఇప్పుడు సత్యసాయినాథుడు చెప్పిన సందేశం ఏంటంటే, నా జీవితమే నా సందేశం అన్నర్థ. ఈ మాట అప్పుడు వచ్చిందండి. ఇప్పుడు ఈ మాట వాడని వాడు స్పీకరే లేడు, డివోటీయే లేడు. మై లైఫ్ ఈజ్ మై మెసేజ్ అని ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే అప్పుడు వచ్చింది.
ఎంత అద్భుతమైన సమాధానం అండి. ఈ ప్రపంచంలో మనం ఎందరో మహానుభావులు మహాత్ములు జన్మించారు, చూసాం కూడా, మనకు చూస్తూనే ఉన్నాం కూడా. ఎవ్వరైనా సరే నేను చెప్పినట్టు చేయండి అన్నవారే కానీ నా జీవితమే నా సందేశం అన్నవారు ఎవరు కనపడలేదండి. మై లైఫ్ ఇస్ మై మెసేజ్ అని ఏ అవతారం కూడా డిక్లేర్ చేయలేదు, చేయాల్సిన అవసరం కలగలేదు. ఆ సత్యసాయి బాబా ఎందుకు రావాల్సి వచ్చిందంటే కారణం లేనిది జన్మ, కారణం లేకుండా అవతారం రాదండి. రాముడు ఎందుకు వచ్చాడు? మానవ రూపంలో రావణాసుని సంహరించడానికి వచ్చాడు, వాడు కోరుకున్న విధంగా. సాయిబాబా ఎందుకు వచ్చారు అంటే మన బాగా చెప్పారు శాస్త్రి గారు, భరద్వాజ మహర్షి అక్కడ పోవడం వల్ల సాయిబాబా అవతారం వచ్చింది. భరద్వాజ మహర్షి కైలాసం పోతే సాయిబాబా అవతారాలు వచ్చేవి కాదు. ఆ భరద్వాజ మహర్షి అక్కడ పోవడం వల్ల సాయిబాబా అవతారాలు వచ్చినాయి. స్వామి తన ఎంటైర్ అవతార పీరియడ్, తన జీవితాన్ని మొత్తం కూడా ఏ మోరల్ స్టోరీ టు ఆల్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. ఈ జగత్తు యావటానికి ఒక మెసేజ్. He molded his character like that. He molded his life that. He molded his avatar spirit like that. ఎందుకంటే మర్యాద పురుషోత్తముడు ఆయన స్వామి వారు మర్యాద పురుషోత్తముడు. స్వామికి ఎక్కడ కూడా స్వార్థం అనేది లేదండి. కోరిక అన్నది అసలే లేదు, కోపం అన్నది లేదు, ద్వేషం అన్నది లేదు, దుఃఖం అన్నది లేదు, మమకారము లేదు, అహంకారము లేదు, అసూయ లేదు. ఇవన్నీ లేకపోయేటప్పటికే స్వామి యొక్క ఎవ్రీ యాక్షన్, స్వామి సత్యం పలకటం కాదు, బాగా చెప్పు, స్వామి ఏది మాట్లాడితే అది సత్యం అండి. సత్యం పలకటం కాదు, స్వామి నోటి నుంచి ఏది వస్తే అది సత్యం. స్వామి నోటి నుంచి వచ్చిన ప్రతిదేవుడు వేదగులికి వేదవాకు. ఎన్ని వాళ్ళు లేకపోయేటప్పటికీ స్వామి యొక్క ఎవ్రీ యాక్షన్ ఇంబైబ్డ్ విత్ హ్యూమన్ వాల్యూస్. అని చెప్పడు నేను మానవతా విలువలను రంగరించి మాట్లాడుతున్నానండి, నేను ప్రేమపూర్వకం మాట్లాడతానని రంగరించి నేను చెప్తున్నానా? ప్రేమ నోటితో చెప్పేది కాదు, ఒక మాటల్లో చెప్పేది కాదు. సో సత్యమే స్వామి ఎవ్రీ యాక్షన్ మిక్స్ విత్ హ్యూమన్ వాల్యూస్. అందువల్ల లోకానంతరకు ఆదర్శవంతంగా అయ్యారు స్వామి భగవానుడు. అంటే యూనివర్స్ మనకు మాత్రమే కాదు. స్వామి అంటే మానవతా విలువల సమ్మేళనం, స్వామి అంటే సత్యం, స్వామి అంటే ధర్మం, స్వామి అంటే శాంతి, స్వామి అంటే ప్రేమ, స్వామి ఇట్సెల్ఫ్ అహింస. ఇవన్నీ కూడా స్వామిలో అవతార కాలంలో పొంగి పొరటం వల్ల అన్ని దేశాల వారు ఆ యొక్క ప్రవాహానికి స్వామి దగ్గర రావటం జరిగిందని అద్భుతంగా రాశారు అక్కడ. ఒక దేశం అంటే ప్రపంచంలో 178 దేశాల నుంచి స్వామి వస్తున్నారు. వేరువేరు భాషలు కావచ్చు, వేరువేరు ప్రదేశాలు కావచ్చు, వేరువేరు సంస్కృతులు కావచ్చు, అవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టారు. స్వామి సాహిత్యాన్ని వాళ్ళ భాషలో రాసుకుంటున్నారు, స్వామి భజనలు వాళ్ళ యొక్క దైనందిన జీవితంలో పాడుకుంటున్నారు. ఇటువంటి వ్యక్తి లోకంలో మరొకరు లేరన్నమాట, ఖచ్చితంగా లేరు. ఏకం సత్ అంటే ఇదే, ఏకం సత్ అంటే ఇదేనండి. సత్యం ఒకటే అని అర్థం, సత్య స్వరూపుడు ఒకటే అని అర్థం. ఏకం సత్ అంటే ఒకటే, నోటు. దీనికి రిలేటెడ్ గా స్వామి ఒక బ్యూటిఫుల్ కొటేషన్ చెప్పారు ఒక సందర్భంలో. ఒక మెడ్రాస్ నుంచి ఒక భక్తుడు వచ్చేట, ఒక ఖరీదైన అందమైన విలువైన జాగ్వార్ కారు కొని తీసుకొచ్చేట. గివెన్ గిఫ్ట్ టు భగవాన్ బాబా. అటువంటి కారు భారతదేశంలో అది ఒకటేట. అతను కూడా దర్శన సమయంలో కూర్చున్నాడు, భగవాన్ బాబా దగ్గరికి వచ్చాడు. అప్పుడు ఆ భక్తుడు బాబాకు నమస్కరిస్తూ, బాబా, ఇన్ ఇండియా దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ కార్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. అంటే తెలుగులో, బాబా, భారతదేశంలో ఇటువంటి కారు ఇది ఒక్కటే అని అర్థం అన్నట్టు ఆ భక్తుడు.
అప్పుడు బాబా అతనితో అన్న మాట, ఏ సారే దునియా మే ఐసి సాయిబాబా ఏకి హై బంగారు, ఈ సారే దునియా మే ఐసా సాయిబాబా ఏకి హై బంగారు, ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో ఇటు సాయిబాబా ఒక్కడే బంగారు అన్నారు. స్వామి ఆన్సర్ చూడండి, ఎంతో అద్భుతమైన ఆన్సర్. దానికి చిహ్నంగానే ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 170 దేశాల్లో సత్యసాయి సేవా సంస్థలు విస్తరిల్లినాయండి. ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు, మానవతా విలువలతో కూడిన విద్యా విధానాన్ని ఎన్నో దేశాల్లో ఇంప్లిమెంటింగ్ డైలీ కరికులం. సేవ కర్మయోగం, భజన భక్తి యోగం, స్టడీ సర్కిల్ జ్ఞానయోగం, ఎన్నో కార్యక్రమాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది పాల్గొంటున్నారు ఇప్పుడు సత్యసాయి మిషన్ లో. సీయింగ్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ భగవాన్, ఆ విధంగా చేయటం వల్ల లెట్ ఇట్ బి కర్మ, లెట్ ఇట్ బి భక్తి ఆర్ జ్ఞాన, వాట్ ఎవర్ యూఆర్ డూయింగ్, దే ఆర్ గెటింగ్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ భగవాన్. సత్యసాయి భగవంతు యొక్క అనుగ్రహాన్ని చూరగొంటున్నారు, పొందుతున్నారు. ఆ విధంగా స్వామివారి సందేశం వెన్నెల వలె చల్లగా పరివ్యాప్తం అవుతోంది అన్నాడు ఒక మహనీయుడు. ఖండాంతరాల వారికి దివ్యమైన అనుభూతులు పొందుతున్నారు, పరమశాంతి లభిస్తోంది. ఇంకో సందర్భంలో స్వామి చెప్పారు, ఏమన్నా అంటే పైలట్ ఎలా చూస్తాం, ఎవడో పైలట్ చూసాడా? మనం మొన్న చెప్పాను, అపరిమితమైన శక్తి సమన్వయిత దేవదేవుని గుణాల గురించి పరిమితమైన శక్తి గల మానవుడు ఎలా సమగ్రంగా చెప్పగలడు? ఎవరు చెప్తాడండి స్వామి గురించి? ఆదిశేషుడే చెప్పలేదు. అందుకని సారు సురేశ్వరరావు గారు అంటుంటారు, సాలీ పులాక న్యాయం అని. ఈసారి ఎప్పుడైనా కొంచెం డీటెయిల్ చెప్పండి సార్ దాని టాపిక్ గురించి. అవార్డు సార్ మీరు బాగా వాడుతుంటారు, అందుకని ఇక్కడ కూడా మహనీయుడు వాడాడు. అంటే అన్నమంతా ఉడికిందో లేదో చూడటానికి 1-2 మెతుకులు పట్టి చూస్తే తెలుస్తుంది. స్వామి దగ్గరికి రాని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారండి? ఏ రంగం వాళ్ళు రాలేదు? వేద విద్యులు, పండితులు, సంగీత కళాకారులు, వాట్ నాట్ అండి, ఏ రంగం వాళ్ళు రాలేదు. సైంటిస్టులు, క్రికెటర్స్, కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు కళాకారులు, అన్ని రంగాలు, 64 రకాలు. బాబాచే సంస్కరింపబడిన వాడు, బాబా కరుణకు పాత్రులైన వారు, బాబా ప్రేమ చూరుకున్నవారు, బాబా త్యాగాన్ని రుచి చూసిన లక్షలు మిగతన్సే. అందుకనే ఈ మధ్య ఏం చేశామంటే, మనం ఒక 7 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు దాటింది. ఈ బాల వికాస్ పిల్లలకి సత్యసాయి బాబా వారి జీవిత సన్నివేశాలని స్వామి బోధించమని చెప్తున్నారు. బాబా యొక్క జీవిత ఘట్టాల ఆధారంగా మానవతా విలువలు పిల్లలకి చెప్పమంటున్నారు. ఎందుకంటే ఎట్లా ఎదుట కనిపిస్తున్న ఈ దేవదేవుని గురించి చెప్పుకుంటే పిల్లలకి మానవతా విలువ పట్ల నమ్మకము, ఆత్మ, అందులో ఈ మోడర్నైజ్ సొసైటీలో ఉన్న పిల్లలు, వాళ్ళకి నమ్మకము, ఆత్మవిశ్వాసం కలుగుతుంది. అటువంటి పిల్లలైన పవిత్రమైన క్షేత్రాల్లో సత్యధర్మ శాంతి ప్రేమల అహింసల గింజలు నాటితే భవిష్యత్తులో ఈ సమాజం చక్కగా చల్లగా ఉంటుందని ప్రబోధించారు స్వామి. నిజానికి బాబా జీవితం అంటే వేద సారం అండి. ఉపనిషత్తుల పండ్ల రథమే అన్నారు. అందుకనే కల్పన కథల కంటే దయామయుడైన బాబా గురించి చెప్పుకుంటే పుణ్యం వస్తుంది అన్నారు స్వామి, పాపాలు తొలగిపోతాయి. ఈ విధంగా సూర్యకిరణాలు సోకగానే మంచి బిందువులు మాయమైనట్లుగా మన ప్రారంధాలు పటాపంచలు అవుతాయి. దట్స్ వై స్వామి లైఫ్ స్టైల్ బాలవికాసం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. మనకు శాంతి లభిస్తుంది. ఇంకో సందర్భంలో స్వామి అన్నారు,
నేను ఎందుకు వచ్చానో నీకు తెలుసా? భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు? మీలోని అంతర్యామిగా ఉన్నాడు. కానీ అంతర్యామిగా ఉన్న భగవంతుడు మీరు గుర్తించలేకపోయారు. మీలో అంతర్యామిగా ఉన్న భగవంతుడు మీకు సాక్షాత్కరించడానికి మానవాకారంలో వస్తుంటాడు. రాముడు అందుకే వచ్చాడు, కృష్ణుడు కూడా అందుకు వచ్చాడు. వాళ్ళు చేసిన పని ఏంటంటే ధార్మిక శత్రువులేని ఏ కొద్ది మందినో చంపివేయడం ద్వారా ధర్మాన్ని నెలకొల్పారు. అయితే ప్రజెంట్ టైంలో వీడు 100% మంచివాడు అని ఎవరికి ముద్ర వేయలేమంటారు స్వామి. పూర్తిగా మంచివారు ఎవరు లేరు అని పూర్తిగా చెడ్డవారు ఎవరు లేరు. కాబట్టి అందరి బుద్ధుల్ని మార్చడానికి నేను వచ్చాను. నేను చాలాసార్లు చెప్తుంటాను, సత్యధర్మాలను పోషించడానికి రామావతారం వచ్చాడు. శాంతి ప్రేమలను ఉద్ధరించడానికి కృష్ణ పరమాత్మ అవతరించాడు. కానీ ఈనాడు ఈ 4 వేలు అడుగంటిపోయే ప్రమాదం ఏర్పడింది. కాబట్టి సత్యధర్మ శాంతి ప్రేమలను కాపాడడానికి నేను ఇప్పుడు అవతరించానన్నారు స్వామి ఒక సందర్భంలో. అవతారం అంటే ప్రీ డిటర్మిన్డ్ ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ పుట్టిన తర్వాత చూసుకోవడం ఉండదు. మనం అట్లా చూసుకుంటున్నామా? నేను ఏం చెప్పాడు రుద్రంలో 6:5 కంకణం అన్నాడు. మన ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాడు. వారం రోజుల తర్వాత పిల్లలకి చేత మనం వేదం చదివిస్తున్నాం. దానికి మనం ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేస్తున్నాం. రేపు జూలైలో గురు పౌర్ణమి అంటే సార్ నాకు ఆల్రెడీ డేట్ లేకుండా యాక్షన్ ప్లాన్ పంపి చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలకి యాక్షన్ ప్లాన్ ఉంది. ఏం కోటేశ్వరరావు గారు ఎవరైట్? ఎప్పుడు జూలై అండి? ఎప్పుడు జూలైకి గురు పౌర్ణమి గురించి మనం అప్పుడే వేసుకున్నాం చిన్న కార్యక్రమాన్ని యాక్షన్ ప్లాన్ అన్నప్పుడు అవతార పురుషుని దే హ్యావ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ యాక్షన్ ప్లాన్, ప్రీ డిటర్మిన్డ్ యాక్షన్ ప్లాన్ తప్పకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటారు అవతార పురుషులు. అట్లా నేనేనెవరు మీరు కూడా అండి. ఇట్లా చేశారు అట్లా చేశారు అంటానికి మనకేం అర్హత ఉంది, మనకేం హక్కు ఉంది. నో రైట్ ఎట్ ఆల్. ఆ విధంగా ఏ అవతారమైనా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుని వస్తుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణుడు నాకు సార్ శ్లోకంతో మొదలుపెట్టాడు, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ఇది వన్ ప్రామిస్ ఆఫ్ కృష్ణ. యోగక్షేమ వహామ్యహం, మోక్ష ఇష్యామి మాశుచ. 3 ప్రతిజ్ఞలు చేశాడు రామచంద్రమూర్తి. ఏకపత్ని వ్రతుడు, ఏకబాణము, ఏకవాక్కు అని 3 ప్రతిజ్ఞలు చేశాడు. మరి స్వామివారి ప్రేమతత్వం కూడా అలాంటిది. స్వామి చేసిన ప్రామిస్లు 3. ఇచ్చుకోవటమే కానీ పుచ్చుకోవటం లేదు. ఇచ్చిన వాగ్దానం వాపస్ తీసుకోను. ముందుకు వేసిన కాలు వెనక రాదు. ఈ 3 ఆర్ మై ప్రామిస్ నా ప్రతిజ్ఞలు ఉన్నారు స్వామి. వీటిని ఫలింపజేస్తూ దీక్షతో సాగిపోతుంటాను. ఎందుకు? అప్పుడే ఈ ఆదర్శాన్ని ఇతరులు అందుకుని వాడు కూడా అవలంబించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. దే ఆర్ ఫాలో ద మాస్టర్ అంటే ఇది. నేను నిరంతరము ఏదో ఒక కార్యకలాపము నందు నిమగ్నుడై ఉండటం ఈ మేలు కోసమే. నేనేమి చేయకపోయినా నన్ను అడగగలవారు ఎవ్వరూ లేరు. నాకు వచ్చు నష్టము లేదు. నేను ఎట్టి కర్మను ఇచ్చగించను. అయినా నిరంతరము మీకు ఉత్సాహము ఉత్తేజము కలిగించి మేము దైవోన్ముఖులు చేసే ఉద్దేశంతో ఆచరణ రూపంగా డ్రిల్ మాస్టర్, నాట్ ఇంగ్లీష్ మాస్టర్, నాట్ సోషల్ మాస్టర్, నాట్ సాంస్క్రిట్ మాస్టర్. స్వామి ఈజ్ డ్రిల్ మాస్టర్. ఆచరణ రూపంగా మార్గదర్శిగా ఉండటానికి ఇలా సదా కార్యాచరణ నిమగ్నమై ఉంటాడు అంటున్నారు స్వామి. ఆల్వేస్ బిజీ స్వామి. వి వర్క్ ఫర్ 24 hours. ఇంకొక సందర్భంలో చెప్తూ, మీ ఎందు దివ్య జ్యోతి, మీలో దివ్యత్వమనే జ్యోతి వెలగాలంటే అహంకార మమకారాలు ఉండకూడదు. ఎట్లా స్వామి? నేనే ఎగ్జాంపుల్. ఎట్లా కుదురుతుంది స్వామి అంటే, స్వామి అంటున్నారు నేనే ఎగ్జాంపుల్, నేనే మీకు దక్కన ఆదర్శము. ఎట్లా?
ప్రతిరోజు మీరందరూ కూర్చునే దగ్గరకు నేనే నడిచి వచ్చి నడుము వంచి చేయి చాచి మీ నుంచి ఉత్తరాలు తీసుకుంటున్నాను. అలా కాకుండా కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి అందరు లైన్లో పంపితే పోతాం, వెరీ హ్యాపీగా పోయేవాళ్ళం. స్వామి అక్కడ కూర్చొని కూర్చుంటే సింహాసనంలో అందరూ లైన్ కదా అంటే దండం పెట్టుకునేవాళ్ళము. అలా చేయట్లేదు కదా. అలా కాకుండా నేను అహంకారంతో ఒక చోట కూర్చుని మీరే నా దగ్గరకు వచ్చి ఉత్తరాలు ఇవ్వండి అనవచ్చు కదా. బట్ ఐ వోంట్ డూ లైక్ దట్. అలా చేయను. ఎందుకు? నాకు అహంకారం లేదని నిరూపించి మీకు కూడా అహంకారం ఉండకూడదని ప్రబోధించాను. ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రాక్టీస్ చెప్పటం కాదు ఇక్కడ, నేను చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు. నాకు అహంకారం లేదు, సో మీరు కూడా ఉంచుకోకూడదు. వీరు నా వారు, వారు పరాయి వారు అనే తారతమ్యం నాకు లేదు. అందరూ నా వారే, నేను మీ వాడనే. ఈ సత్యాన్ని గుర్తించమని చెప్తున్నారు. చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్పి ఐ కెన్ కంక్లూడ్. స్వామి చెప్తున్నారు లాస్ట్ డే వరకు కూడా నేను ఇప్పటికీ నేను ఎంతో పని చేస్తుంటాను. ప్రతిరోజు ఉత్తరాలు చేతితో తీసుకున్నవి పోస్టులో వచ్చినవి కట్టలుగా పడి ఉంటాయి. ఇక్కడ భజన అవుతూనే ఒక్కడినే కూర్చుని 3:45 దాకా వాటిని చూసి తిరిగి మీకు దర్శనం ఇవ్వడానికి వస్తాను. అంటే స్వామి ఉత్తరాలు చూడాలంటే ఆ మాట చెప్తున్నా. ఉత్తరాల్లో మనం పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టినప్పుడే ఆయనకు తెలుసు. ఆ ఉత్తరాల్లో ఏమున్నదో నాకు తెలుసు, కానీ రాసిన వారి తృప్తి కోసం చూస్తాను. నా కన్నులు, చెవులు, మున్నగు ఇంద్రియాలని పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి. ఎక్కడ అవకాశం లేదు, కానీ ఇప్పటికి మంచిగా పరిగెత్తగలన్నారు స్వామి ఒక సందర్భంలో. ఆల్మోస్ట్ ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 8 years. ఒక 16 సంవత్సరాల పిల్లగా నా దగ్గర కూర్చొని నేను చేసే పని చేయమని చూద్దాం. మరి నేను తినేది ఏమిటి? తెల్లవారి ఇంత రాగి సంకటి తీసుకుంటాను. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మీకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఇది ఒక దివ్యశక్తి కాదు, నేను ప్రత్యేకంగా సంపాదించుకుంది కాదు. ఇట్స్ మై సహజ శక్తి, ఒరిజినాలిటీ. ఎందుకు ఎలా స్వామి అంటే ఐఎమ్ ప్యూర్ అన్నారు స్వామి. నా పవిత్రతయే దీనికి మూల కారణము, నా పవిత్రతయే దీనికి మూల కారణము, నా పవిత్రతే దీనికి మూల కారణం అన్నారు. ఆ విధంగా మనం పవిత్రంగా ఉంటూ పవిత్ర సంకల్పాలు ఉంటే, పవిత్రమైన ఆలోచనలు వస్తుంటే, పవిత్రమైన మాటలు మాట్లాడుతుంటే, పవిత్రమైన కార్యక్రమాలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో పవిత్రత అని నిన్న బాగా చెప్పాడు సార్, అద్భుతంగా వండర్ఫుల్ గా చెప్పాడు. వెంకటేశ్వర స్వామికి పవిత్రోత్సవాలు చేస్తున్న సుధాకర్ గారు చాలా బాగా చెప్పాడు. సంవత్సరం మొత్తంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తుంటాను. ఆ కార్యక్రమాల్లో తెలుసో తెలియకో ఏదో ఎలక్షణ పరమైన ప్రతిరోజు చెప్తుంటారు. ఇలాగ సంవత్సరం మొత్తం జరిగిన కార్యక్రమాల్లో ఏమన్నా తెలుసు దానికి రెక్టిఫై చేయడానికి తిరుమలలో 3 రోజుల పాటు పవిత్రోత్సవాలు అని చేస్తుంటుంటారు. అటువంటి పవిత్రమైన ఆలోచనలు మనకు కలగాలని, మన మాటలు పవిత్రంగా ఉండాలని, మన యాక్షన్స్ మన కర్మలు కూడా పవిత్రంగా ఉండాలని, అటువంటి శక్తిని మనందరికి కూడా యావత్ ప్రపంచానికి, యావత్ మానవాళికి అందరికి కూడా స్వామివారు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ, ఈ పవిత్రమైన ఆరాధన దినోత్సవం నాడు ఈ 4 మాటలు చెప్పే అవకాశాన్ని స్వామి ఆలోచన ఇచ్చాడు. ఆయన ఏం చెప్పాలో బుర్రంటే బొచ్చుకాల ఆలోచనలు ఉన్నాయి. అందుకని నేను చెప్పాను, ఐ డోంట్ వాంట్ గో టు ఎనీ సబ్జెక్ట్. ఇల్లు కట్టాడు, గుళ్ళు కట్టాడు, స్కూలు కట్టాడు, ఇవన్నీ అందరూ మనకు తెలిసింది. జై సాయిరామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.